Good morning, students. Happy morning. We welcome you for this second day session on home automation. Today, we will be having an interesting session on hands-on about device control, both in software and hardware. And Sir will be handling the session practically. He will be showing the hardwares and softwares required to control a device or module remotely, so that you can control the appliances in the home. So I think you had a fantastic session and basic introduction about this IoT and home automation yesterday. And continuing to that, we will be handling, today's session is on purely on hands-on. And Sir and one of our student, Manimoran, will be handling the things practically. So I request everyone to pay attention and listen the things carefully. So if you have any doubt, you can chat, or at the end of the session, you can raise the questions to the Sir, and he will be clearing everything. So with this, I hand over the session to Mr. Raghuvaran. Raghu, thank you. So thank you, sir. Thank you for introduction, sir. So good morning to all. So yesterday we saw about a basic introduction about what is home automation and what is IoT and what are the impacts and market expectations of home automation likewise. So today we are going to see a simple, practical way, right, to do a home automation. So in the home automation, in the practical session order, right? So agenda enna appadina, how simple it is, right? So or home automation number say, or we are doing some projects or some products, நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு மைண்ட்ல ஒரு ஃபியர் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஸோ செய்ய போனோம்னா பாதையில we will get into we get stuck. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்ற அந்த ஒரு சின்ன ஃபியர் இருக்கும். ஹார்ட்வேர் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு சின்ன ஃபியர் ஒன்று இருக்கும். ஸோ டு பிரேக் தட் ஃபியர், so we will try to demonstrate how simply to make a products, right? So one of our student, Mr. Manimaran, also joined, and he is a person who is working as a home automation expertise in his area, and he deployed some home automation projects in their relative homes, in surrounding their friends' homes likewise, and he have its own YouTube channel to explain how these things are work, etc. I will share you that link with you, right? So it is we're trying to showcase that so a student can do this type of projects easily, and it is not a difficult task, okay, to understand, right? So before getting enter into the hands-on session, so we need to understand some basics, right? So இப்போ நம்ம yesterday வந்து ஒரு ஹோம் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்ற டாபிக்கோட பேசிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா என்ன பேசிக்ஸ் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ இந்த டிவைசஸ் எல்லாம் நம்ம செய்யும் போது yesterday வந்து நம்ம ஒரு ஸ்லைட்ல பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைடு நம்ம yesterday பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த ஸ்லைடுல இந்த டிவைஸ், ரைட், இந்த டிவைஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரிசீவிங் யுவர் சென்சார் டேட்டாஸ் and control your actuators and communicate to your cloud, right? So in the device la da நம்ம main program எழுதுவோம். Okay, நம்ம most of concentrations depends on this device and this cloud. Okay, so before going enter into this, so we will choose a topic related to Arduino. So Arduino ஏன் choose பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டா, because most of the students can know what is Arduino. But நீங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கும்போது இல்ல டிப்ளமோ இருக்கும்போது ஸோ Arduino அப்படின்ற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So that's why we started with Arduino. But in our institution, we are going with customized hardware, right? அது ஏன் அப்படின்றது சொல்றேன். ஏன் Arduino யூஸ் பண்ணாம customized hardware யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத நான் at the final I will tell you, right? So இது பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், right? CalamSat, right? Everyone hear about that, right? ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நாசாவோட ஒரு ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு கலாம்சாட் அப்படின்ற ஒரு சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் ஆர்டிகல் வந்துச்சு. பிஃபோர் ஒரு 2-3 years இந்த ஆர்டிகல் வந்துச்சு, ரைட்? இட் இஸ் டிபிக்கலி an Arduino,
right? So ஒரு Arduino வச்சு you can design a small satellite system, right? ArduSat அப்படின்னு search பண்ணீங்கன்னா நெட்ல கிடைக்கும், right? So this is why Arduino is famous. Okay, so இதுதான் நம்ம yesterday பார்த்த basic architecture, right? You have some sensors and actuators to monitor and control your home appliances, and there is a controlling device. It may be a microprocessor or microcontroller. From that device, through a gateway, you will connect to our cloud. The gateway is to provide some internet connectivity, right? Or some local connectivity. If you are using edge computing, this gateways act for a local network. Okay, so Arduino அப்படின்ற இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ரொம்ப ஃபேமஸான பிளாட்ஃபார்ம். பேசிக்கா இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் லாஜிக்ஸை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்ற கான்செப்டுக்காக உருவாக்குனது தான் இந்த Arduino. பட் இந்த பிளாட்ஃபார்மோட சிம்பிளிசிட்டினால இட் பிகம்ஸ் மோர் வைட் அண்ட் மோர் யூசேஜ். ஆனா இதை வந்து நீங்க கமர்ஷியல் ப்ராடக்டா யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், Arduinoவை நீங்க கமர்ஷியல் ப்ராடக்டா யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணா யூ ஹேவ் டு கெட் லைசன்ஸ். ஸோ Arduino அப்படின்ற ஒரு பீஸ் யூஸ் பண்ணும்போது we have two things. One is your hardware and another one is your software. Okay, ஹார்ட்வேர்ன்றது உங்களோட போர்டு, Arduino போர்டு. சாஃப்ட்வேர் இஸ் நத்திங் பட் த ப்ரோக்ராம். ஓகே, என்ன ப்ரோக்ராம் நீங்க ரைட் பண்றீங்க, உங்களோட Arduino போர்டு ஒர்க் ஆகிறதுக்கு என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்றீங்க அப்படின்றது. ஸோ ஏன் வந்து Arduino ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் இன்எக்ஸ்பென்சிவ். So the cost of hardware is very, very less. So it is the basic model, the business model it is to target the school students. So school students are target பண்றாங்க அப்படிங்கும்போது, so the cost is very less, and it is a cross platform. Cross platform அப்படின்றது is nothing but you can use your Arduino with any OS. You can use it with Windows, or you can use it with Linux, you can use it with Mac, right? Whatever the OS, your Arduino board will support. Cross platform, right? So platform அப்படின்றது இப்ப விண்டோஸ்ங்கிறது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், கூகுள் அப்படின்றது அந்த குரோம் OS அப்படின்றது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். அதே மாதிரி லினக்ஸ், ஓகே, அது மேபி உபுண்டுவா இருக்கலாம், ரெட் ஹேட் லினக்ஸா இருக்கலாம், வாட் எவர் த லினக்ஸ்ங்கிறது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். மேக், ஓகே, ஆப்பிளோட மேக் OSங்கிறது அது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இந்த எந்த பிளாட்ஃபார்முக்கா இருந்தாலும் உங்களோட Arduino கோட் காமனா வேலை செய்யும். அண்ட் சிம்பிள் கிளியர் ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட். ஸோ Arduino எப்படி சிம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் நார்மல் C லாங்குவேஜ். ஓகே, வெரி பேசிக் C லாங்குவேஜ் இஸ் எனஃப் டு கோட் யுவர் Arduino. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க மோஸ்ட்லி ப்ரோக்ராமை வந்து டைரக்டா எழுத மாட்டீங்க, எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸா தான் நம்ம கால் பண்ணுவோம். ஓகே, பேசிக்கா நம்ம Arduinoல இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் நம்ம வந்து கால் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிபிள் ஹார்ட்வேர், ரைட்? ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு வகையில அட்வான்டேஜ், அண்ட் அனதர் டேர்ம்ஸ்ல இட் கிவ்ஸ் சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ். தட் இஸ் வை வி கான்ட் யூஸ் இன் அ ப்ராடக்ட். தட்ஸ் வை வி ஆர் கோயிங் ஃபார் அ கஸ்டமைஸ்டு ஹார்ட்வேர்ஸ். ஸோ இதுதான் Arduino Uno போர்ட். மோஸ்ட்லி நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, ரைட்? ஸோ அது ஃப்ரண்ட் சைடு இந்த மாதிரி இருக்கும், பேக் சைட் இருக்கும். Right? In Arduino Uno, you have a very less peripherals, okay, very less number of GPIO pins, and பெரிய functionality அப்படின்றது Unoல இருக்காது. But there are other type of boards you can get more functionalities in your Arduino platform. Okay, ஒரு நார்மல் Arduino போர்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்கும்? டெக்னிக்கலி ஒரு நார்மல் Arduino போர்ட்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the first and foremost important is your microcontroller. This is your microcontroller. It is Atmega 328 அப்படின்ற மைக்ரோகண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி Arduino மட்டும் தான் இந்த மாதிரி போர்டு இருக்கு அப்படின்றது இல்லை. There are lot of boards, right? Arduino ஏன் ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னா, because it comes first to the market. மார்க்கெட்ல ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தான் லான்ச் ஆனாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கம்பெனி எடுத்தீங்கனாலும் they have their own development boards. If you go for Texas Instruments, right, they have a MSP 430 launchpad இருக்கு, MSP 432 launchpad boards வச்சிருக்காங்க, evaluation board வச்சிருக்காங்க. If you go for ST microcontrollers, right, so STM32 boards, they have a nucleo versions of development boards. They have a நிறைய evaluation platforms கொடுக்குறாங்க. எந்த ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கம்பெனி எடுத்தீங்கனாலும் they provide their own boards, right? So Arduino comparatively very cheap, right? So this is the first விஷயம். So second important thing is your programming interface, right? நம்ம ஜெனரலா Arduinoல வந்து உங்க USB போர்ட் வழியா நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணிருப்பீங்க, but it is
boot loader அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ boot loader வேல ப்ரோக்ராம் பண்றது வந்து இட்ஸ் நாட் தட் மச் recommended, because bootloader is also a program. It consumes some amount of memory. ஒரு குறிப்பிட்ட மெமரி அந்த bootloader எடுத்துக்கும் அப்படின்றதுனால, ஸோ இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல எல்லாம் நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கும். ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இருக்கும். ஒன் இஸ் யுவர் பவர் சப்ளை, the power consumption of your microcontroller and your logics, and second one is your memory, program memory. ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து உங்களோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சூஸ் பண்றதுல ரொம்பவே கிரிட்டிக்கலான ஒரு பேராமீட்டர்ஸா இருக்கும். ஸோ அப்போ அதுல நான் ஆல்ரெடி ஒரு பூட் லோடர் யூஸ் பண்றேன் அப்படிங்கும்போது தென் இட் கெட்ஸ் டிஃபிகல்ட். அண்ட் யூ ஹேவ் அ பவர் சப்ளை இன்புட். ஓகே, உங்க Arduino போர்டு வந்து 5 வோல்ட் லாஜிக்ல ஒர்க் பண்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. பட் நவ் மோஸ்ட் ஆஃப் த லாஜிக்ஸ் இஸ் அவைலபிள் இன் 3.3 வோல்ட் லாஜிக், ரைட்? ஸோ 3. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் வோல்டேஜ் லெவல். நம்ம வந்து டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ், இந்த பிசிக்ஸ்ல எல்லாம் படிக்கும்போது படிச்சிருப்போம், ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். 0 and 1 அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a logical representation, right? So zeros and 1 logical representation அப்படினா அதோட physical representation எப்படி இருக்கும்னா, so 0ங்கிறது ground and 1ங்கிறது +5 voltage. ஓகே, வோல்ட்ல தான் நம்ம அதை சொல்லுவோம், +5 voltage சொல்லுவோம். so +5 voltage வந்து நீங்க 1 அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து 5 volt logic, 5 volt TTL logic அப்படின்னு சொல்லுவோம். so அதே வந்து 3.3 voltல இருக்கு, ஓகே, பிளஸ்னா 3.3 volt, 0னா ground அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா it is 3.3 volt logic அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ உங்களோட மொபைல் ஃபோன்ஸ், ரைட், இப்போ வர மோஸ்ட் ஆஃப் ஆர்ம் பேஸ்டு கண்ட்ரோலர்ஸ், ஸோ இட் இஸ் நாட் ஆர்ம் பேஸ்ட், ஓகே, நார்மல் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான், ஆர்ம் கிடையாது. ஆர்ம் பேஸ்டு கண்ட்ரோலர்ஸ் எல்லாமே 3.3 வோல்ட் லாஜிக்ல தான் வரும். அண்ட் யுவர் கம்ப்யூட்டர்ஸ், ரைட், உங்களோட சிபியூ, இப்போ சிபியூ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1.2 வோல்ட் லாஜிக்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும், ரைட்? அதில் வந்து 1 அப்படின்னா 1.2 வோல்ட், 0னா 0 வோல்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வோல்டேஜ் லெவலில் வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வராங்க. 5 வோல்ட் முன்னே இருந்தது, ஓல்டு மாடல். ஸோ அதுக்கப்புறம் 3.3 வந்துச்சு, 3.3க்கு அப்புறம் 2.8 வோல்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு லாஜிக் வந்துச்சு. ஸோ 2.8க்கு அப்புறம் 1.8 வோல்டேஜ் லாஜிக் இருக்கு. இப்போ அந்த 1.8ல இருந்து குறைக்கிறாங்க, 1.2 வோல்ட் லாஜிக்லாம் இருக்கு. யூ சி சம் VLSI, ஓகே, உங்களோட FPGA போர்டு எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர் இஸ் 1.2 வோல்ட் லாஜிக். ஸோ ஏன் வந்து இந்த மாதிரி வோல்டேஜை குறைக்கிறாங்க அப்படின்னா இட் அஃபெக்ட்ஸ் 2 things. ஒன் இஸ் யுவர் பவர் கன்சம்ஷன். ஓகே, உங்க வோல்டேஜை குறைக்கிறதுனால ரொம்ப எஃபிஷியன்டான பவர் கன்சம்ஷன் கொண்டு வரலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யுவர் லாஜிக் இஸ் 1.2 வோல்ட், ஓகே, வெறும் 1.2 வோல்ட் தான் 1 அப்படின்னா நீங்க நார்மலா உங்க கிளாக்கு போடுற ஒரு AA செல் இருந்தா போதும், ஓகே, அந்த அப்ளிகேஷன் உங்களால் ரன் பண்ண முடியும். பட் அந்த மாதிரியான பவர் கன்சம்ஷன் விஷயங்களுக்காக யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் யுவர் போர்ட், ரைட்? ஸோ எவ்வளோக்கு நம்ம வோல்டேஜ் லெவலில் கம்மியாக பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு உங்க போர்டோட ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, அந்த டிராவலிங் ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ வேற என்னெல்லாம் உங்களோட Arduino போர்ட்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் இஸ் an ஆசிலேட்டர். ஸோ ஆசிலேட்டர் இஸ் டு கிவ் எ கிளாக் ஃப்ரீக்வன்சி டு யுவர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் நம்ம படிச்சிருப்போம் லாஜிக்ஸ்ல, ரைட்? சிங்கரனஸ், அசிங்கரனஸ் அப்படின்லாம் படிச்சிருப்போம். உங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் சிங்கரனஸ்டு லாஜிக் ஒன்லி. ஓகே, அசிங்கரனஸ் லாஜிக் ரொம்ப ரேர் தான். ஸோ அதே மாதிரி ஃபியூஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் a ரீசெட்டபிள் ஃபியூஸ். ஸோ ஓகே, PTC அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரீசெட்டபிள் ஃபியூஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, சப்போஸ் இங்கே ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆச்சுன்னா உங்க போர்டில் ஃபியூஸ் ஆகிடும். ஆனால் அந்த ஃபியூஸ் வந்து ஆஃப்டர் 10 minutes அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே கனெக்ட் ஆகிடும். நீங்க எந்த பவரும் கொடுக்காம ரிமூவ் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா within few time, okay, few minutes it will automatically reconnects. அது வந்து ரீசெட்டபிள் ஃபியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கும். பட் இதுல ஒரு கிரேட்டர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ உங்களோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், உங்களோட இன்புட் அவுட்புட்ஸ் எல்லாமே உங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட டைரக்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கும். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஜிட்டல் ஐஓ அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த டிஜிட்டல் ஐஓஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டைரக்டா உங்களோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சப்போஸ் ஏதாவது கொஞ்சம் மிஸ்டேக்னா நம்ம ஏதாவது தப்பா கொடுத்துட்டோம், 5 வோல்ட்டுக்கு பதிலாக நான் ஒரு 7 வோல்ட் 8 வோல்ட் இன்புட்டா கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா இட் அஃபெக்ட்ஸ் மை மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். என் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஃபால்ட் ஆயிடும். அதே மாதிரி ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகுது, இன்புட்ல ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகுதுனாலும் இட் அஃபெக்ட்ஸ் மை மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். இஃப் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் கன்சியூம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் அகைன் இட் மே கன்சியூம் சம், இட் மே அஃபெக்ட் மை மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ப்ரொடெக்ஷனுமே இருக்காது உங்களோட டெவலப்மெண்ட் போர்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது. ஸோ உங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை பாதுகாக்கிறதுக்கான எந்த ஒரு சிஸ்டமுமே அதுல இருக்காது. ஓகே, இது ஒரு கிரேட்டர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன் திஸ் டைப் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் போர்ட்ஸ். அண்ட் இது எப்படி எல்லாம் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன் 5 வோல்ட் லாஜிக்ல ஒர்க் ஆகும். ஸோ இன்புட் வோல்டேஜ் 7 to 12 வோல்ட். ஸோ தேர் இஸ் அன் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர். ஓகே, ஒரு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் வச்சு உங்களோட 7 வோல்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு 5 வோல்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டிஜிட்டல் ஐஓஸ் வந்து 14 ஐஓஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஐஓ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ வாண்ட் டு
கண்ட்ரோல டெலிவிஷன் உங்க வீட்டில் இருக்கிற டிவியை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஸோ அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு ஒயர் கொண்டு போய் நீங்க கனெக்ட் பண்ணணும்ல ரைட் அதுதான் உங்களோட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் போர்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து என்னோட லைட்டு இல்லை ஃபேனை வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ நீட் டு கனெக்ட் த ஒயர் ஓகே இந்த லாஜிக் இந்த ஐஓ பின்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஒயர் கொண்டு போய் ஒரு ரிலேல கனெக்ட் பண்ணி அதை என் ஃபேனோட கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ரைட் அதுதான் நம்ம டிஜிட்டல் ஐஓஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஜிட்டல் ஐஓஸ் நத்திங் பட் 1 or 0 அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும் அனலாக் அவுட்புட் அப்படிங்கும்போது உங்களோட அனலாக் வோல்டேஜா அவுட்புட் தரும் இந்த டிஜிட்டல்லையே வந்து வி ஹேவ் அ பிடபிள்யூஎம் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் ஸோ பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் உங்க ஃபேனோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ரைட்டா ஃபேனோட ஸ்பீடை இப்போ 1 கொடுத்தீங்கன்னா ஃபேன் ஃபுல் ஸ்பீட்ல ஓடும் ஆன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் 0 கொடுத்தா ஃபேன் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி ஃபேனோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்றது ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் பிடபிள்யூஎம் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல இருக்கும் இதே பிடபிள்யூஎம் கான்செப்ட் தான் உங்களோட லைட்டோட பிரைட்னஸ் ஓகே உங்க லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும் லைட்டை டிம் பண்ணணும் பிரைட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் வி கேன் யூஸ் அவர் பிடபிள்யூஎம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐஓ பின்ஸ் எல்லாம் 40 மில்லி ஆம்பியர்ஸ் கரண்ட் தான் எடுத்துக்கும் ஸோ அகைன் 3.3 வோல்ட்ல நீங்க 50 மில்லி ஆம்பியர் கரண்ட் தான் கன்சியூம் பண்ணணும் உங்களோட மெமரி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 32 கிலோபைட்ஸ் ஸோ ஃபிளாஷ் மெமரி இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ப்ரோக்ராம் மெமரி நீங்க எழுதுற ப்ரோக்ராம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை லோட் பண்றதுக்கான மெமரி சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி 32 கிலோபைட்ஸ் ஸோ நம்ம பார்ப்போம் என்ன 32 கிலோபைட்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் பட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கும்போது இந்த லெவலில் தான் உங்களுக்கு இருக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் அ ஹார்ட் டிஸ்க் 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்வீங்க ரைட்டா 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க்னா இட் இஸ் 1024 GB அவ்வளோ பெரிய ஹார்ட் டிஸ்க் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் கம்ப்யூட்டர்ல ஆனா உங்களோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு மெமரி இருக்காது ரொம்ப கம்மியான மெமரி தான் எக்ஸ்பேண்டும் பண்ண முடியாது உங்களோட 32 கிலோபைட்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் யுவர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இதை விட அதிக மெமரி இருக்கிற கண்ட்ரோலருக்கு தான் நீங்க போற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ரேம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 2 கிலோபைட்ஸ் ரேம் இப்போ உங்க கம்ப்யூட்டர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 4 GB ரேம் இருக்கும் உங்க மொபைல் போன்லயே இப்பெல்லாம் 4 GB ரேம் 8 GB ரேம் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரைட் ஆனா இந்த அர்டினோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வெறும் 2 கிலோபைட்ஸ் ஆஃப் ரேம் தான் இருக்கும் அண்ட் டபிள்யூ ப்ரோம் அப்படின்றது தான் வந்து உங்களோட செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் மாதிரி ரைட் எஸ்டர்டே ஒருத்தர் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாரு ஸோ பவர் கட் இப்போ இவிஎம் மிஷின்ஸ்ல வந்து எப்படி வந்து அந்த ஓட்டிங்ல ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு ஸோ அது இட் இஸ் டபிள்யூ ப்ரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ரைட் ஸோ உங்களோட அர்டினோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லயும் தேர் இஸ் அன் டபிள்யூ ப்ரோம் இட் கேன் ஸ்டோர் அப் டு 1 கிலோபைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஓகே 1024 பைட்ஸ் வரைக்கும் அந்த டபிள்யூ ப்ரோம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ இட் கேன் ஒர்க் இன் கிளாக் ஸ்பீட் ஆஃப் 16 மெகாஹெர்ட்ஸ் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அளவுக்கு இதால வேலை செய்ய முடியும் ஸோ நார்மலா இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ஜஸ்ட் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படி வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் இருக்கு அப்படின்றத பத்தி பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யுவர் சாஃப்ட்வேர் ரைட் அர்டினோ ஐடிஇ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் இஃப் யூ கோ ஃபார் Arduino website. I will open the website. Right. So Arduino CC அப்படின்றது தான் உங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் arduino.cc. ரைட் ஸோ இந்த வெப்சைட்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து Arduino வந்து ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஓகே யூ கேன் செல்ஃப் லேர்ன் அதுக்கான எல்லா விஷயமுமே உங்களோட அந்த Arduino வெப்சைட்ல இருக்கும் ஸோ இதில் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேர்ல போனீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டவுன்லோட் த ஐடிஇ ஓகே இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து 1.8.15 ஸோ இஃப் யூ ஆர் யூசிங் விண்டோஸ் யூ கேன் கிளிக் ஹியர் அண்ட் யூ கேன் கிளிக் ஜஸ்ட் டவுன்லோட் ஸோ யுவர் சாஃப்ட்வேர் வில் கெட் டவுன்லோடட் சேம் வே யூ கேன் யூஸ் லினக்ஸ் மேக் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ன்றது இதுதான் ஸோ எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஹார்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஐ திங்க் Rajesh Kumar has raised his hand. Okay, sorry. என்னென்ன டைப் ஆஃப் Arduinos எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் they provide in their own website, right? So entry level போர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதே யூனோ தான். ஏன்னா நீங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு Arduino யூனோ வாங்கி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்களோட Arduino Nano செகண்ட் லெவல் ரைட் ஸோ Arduino Nanoங்கிறது யூனோ ரெண்டுமே ஒன்னே தான் ஓகே ரெண்டு சேம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எல்லாமே சேம் கான்ஃபிகரேஷன் பட் அதோட ஃபுட் பிரிண்ட் மட்டும் சின்னதா இருக்கும் அதோட சைஸ் மட்டும் சின்னதா இருக்கும் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அப்ளிகேஷன் ஓகே இப்போ நான் என்ன இப்போ நான் வந்து ஒரு சைஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்டான அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா ஐ வில் கோ ஃபார் Arduino Nano இல்லை எனக்கு ஸ்பேஸ் எல்லாம் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னா நான் Arduino யூனோக்கு போகலாம் ஓகே ரெண்டு ஒரே மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ரெண்டு ஒரே ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ல தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா Arduino Leonardoன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த Leonardo மைக்ரோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ARM பேஸ்டு Arduino boards ரைட் இது நார்மல் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இதுல இருக்கிற மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லாம் வந்து ARM பேஸ்டு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் ஸோ அடுத்த இதுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ Arduino Nano 33BL இதெல்லாம் வந்து ப்ளூடூத் வெர்ஷன் இந்த Arduino எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட்டா ப்ளூடூத் வரும் இது எப்படி ப்ளூடூத் மூலமா கம்யூனிகேட் பண்ற ஃபியூச்சர்ஸ் இன்பில்ட்டா இருக்கும்
அப்ப இதுல வந்து ப்ளூடூத் கொண்டு வர முடியாதா அப்படின்லாம் கிடையாது. இதுலயும் நம்ம ப்ளூடூத் கொண்டு வரலாம். ஸோ எப்படியெல்லாம் இதுல ப்ளூடூத் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது வந்து டுமாரோ நாளைக்கு எடுக்கிற நம்ம டாபிக்ல பார்ப்போம். சென்சார் அண்ட் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் நாளைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ அதுல வந்து எப்படி ஒரு ப்ளூடூத் கொண்டு வரது, இப்போ இந்த Arduino Unoல ப்ளூடூத்தும் இல்லை வைஃபையும் இல்லை, எப்படி இதுல ப்ளூடூத் கொண்டு வரலாம், எப்படி வைஃபை கொண்டு வரலாம், எப்படி இதுல GSM கொண்டு வரலாம், ரைட்டா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்குற செஷன்ல பார்ப்போம். ரைட். ஸோ இது அது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் போர்ட். அண்ட் தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் ஷீல்டு போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷீல்டு போர்டு அப்படின்றது என்னன்னா, ஸோ இந்த போர்டை வந்து உங்க Arduino போர்டோட வந்து நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சர் கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேன் ஷீல்ட் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ இந்த கிரான் ப்ரோட்டோகால் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஃபார் ஆட்டோமொபைல். இந்த கார்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸோட கம்யூனிகேஷன்லாம் கேன்கிற ப்ரோட்டோகால் வழியா தான் நடக்கும். ஸோ இப்போ உங்களோட Arduino வச்சு நீங்க ஒரு ஆட்டோமொபைலுக்கு ஏதாவது ஒரு டிசைன் பண்றீங்க, ஓகே, உங்க கார்ல ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் நீங்க ஆட்டோமேட் பண்றீங்கன்னா, யூ கேன் பை திஸ் கேன் ஷீல்டு போர்ட் அண்ட் யூ கேன் ஃபிக்ஸ் வித் யுவர் Arduino. ஸோ அந்த மாதிரியான போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ பர்டிகுலர்லி ரிலேட்டட் ஃபார் IoT. ஓகே, Arduinoல IoTக்கு அப்படின்னு சொல்லி வரதுல என்னென்ன போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா, அதுலயும் நிறைய போர்ட்ஸ் இருக்கு. ரைட்டா, Arduino Nano 33 IoT அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் போர்ட்ஸ். ரைட். அதே மாதிரி எஜுகேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா, நிறைய சென்சார் எல்லாமே ஒரு கிட்டா வரும். ஓகே, அதே Arduino போர்டு தான், மேல இருக்கிற Arduino போர்டு தான் உள்ளேயும் இருக்கும். பட் கூட வந்து சில சென்சார்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சென்சார்ஸ், இப்போ இன்ஜினியரிங் கிட்னா அதை விட கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் ஆஃப் சென்சார்ஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரிட்டையர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து முன்ன ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து அவங்க அதை ப்ரொடக்ஷன் பண்றது இல்லை, அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இந்த ரிட்டையர்டு போர்டு அப்படின்றது. இந்த லில்லி பேட் அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு காலத்துல ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்துச்சு. இது வந்து வியரபிள்ஸ்க்காக வந்துச்சு. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் செய்யணும் Arduino வச்சு அப்படின்னா இந்த லில்லி பேட் வச்சு செய்யலாம். பட் இப்போ இதெல்லாம் வந்து அவுடேட் ஆயிருச்சு. பிகாஸ் அந்த வியரபிள் டிவைஸ், நீங்க ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் செய்யணும்னா யூ நீட் சம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். உங்களோட ஆண்ட்ராய்டு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணும். இது வந்து உங்களோட ஆண்ட்ராய்டுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாது. இந்த வியரபிள் போர்ட்ஸ் எல்லாமே இது ஆண்ட்ராய்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது. அப்படின்றதுனால இந்த போர்டெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி கொஞ்ச நாள்லயே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால அதெல்லாம் அப்படியே ரிட்டையர்மெண்ட் கொண்டு போயிட்டாங்க. இதெல்லாம் ரிட்டையர்டு போர்ட்ஸ். ரைட். இப்போ அந்த IoT, இப்போ இது என்ன IoTனா இதுல என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சர் இருக்குன்னா, ஒன்றும் இல்லை, இதுல வந்து உங்களுக்கு ஆர்ம் போர்டு வரும். ஓகே, ஆர்ம் தான் இப்போ இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ஹைலி இம்பாக்ட்ல இருக்கிற ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். பிளஸ் இட் ஹேவ்ஸ் சம் இதுல ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க, செக்யூர் IoT அண்ட் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி. ரைட். ஸோ இட் ஹேவ் இன்பில்ட் என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டீக்ரிப்ஷன் அல்காரிதம்ஸ். ஸோ எஸ்டர்டே பார்த்தோம், செக்யூரிட்டி அப்படின்றது வந்து நமக்கு IoTல ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ முன்னாடி யூஸ் பண்ற அந்த Arduino போர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க Arduino Uno போர்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு கிரியேட் யுவர் ஓன் என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன்லாம் நீங்க தான் கிரியேட் பண்ணணும். பட் இதுல எல்லாம் வந்து ஹார்ட்வேரா இன்பில்ட்டாவே உங்களுக்கு அந்த என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன்லாம் வந்துடும். ஓகே, இந்த IoT போர்டு அப்படின்னு சொல்லி வாங்கும்போது. ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைஃபை, ப்ளூடூத் எல்லாமே இன்பில்ட்டாவே வந்துடும். ஸோ அதனால இது வந்து IoT பேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது ஏதோ ஒரு ஹார்ட்வேர், ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அப்ளிகேஷன் ஹார்ட்வேரை வாங்குறோம், அந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணி யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் ப்ரோக்ராம். இல்லை சார், எனக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதுறதே எனக்கு தெரியல, எனக்கு அது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது. யூ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் கெட் ஸ்டார்டட். ஓகே, டாக்குமெண்டேஷன்ல கெட்டிங் ஸ்டார்டட் அப்படின்றதுக்கு போனீங்க அப்படின்னா, ஃப்ரம் பேசிக், ஓகே, ரொம்ப ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு சொல்றது மாதிரி ஃப்ரம் லைன் பை லைன் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் யூ ஹேவ் சம் ரெஃபரன்ஸ். இப்போ கெட்டிங் ஸ்டார்டட் போனீங்கன்னா நீங்க என்ன போர்டு யூஸ் பண்றீங்க, அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ Arduino லேர்ன் பண்ணோம்னா எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, இதுல அப்படியே நீங்க அப்படியே இதுல லைன் பை லைன் வந்தீங்க அப்படின்னா யூ கெட் அ லாட். ஓகே, ஸோ Arduino எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் இருக்கு. ஓகே, சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா this Arduino எஜுகேஷன் இஸ் ரிலேட்டட் டு யுவர் ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ். ஓகே, உங்க ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கு வந்து நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி Arduino எஜுகேஷன் ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்கீம் உங்க காலேஜ்லயோ ஸ்கூல்லையோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஸோ தே கேன் லேர்ன் அ லாட் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லலாம். அண்ட் முக்கியமான விஷயம் இந்த லைசன்ஸ். ஓகே, இது நம்ம லாஸ்டா பார்ப்போம், இந்த லைசன்ஸ்ல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றது. ஸோ இதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான், சி ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க எல்லாமே ஒர்க் பண்ண போறீங்க. ஸோ சி ப்ரோக்ராம் நம்ம டைரக்டா எழுத போறதுல ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் கால் பண்ண போறோம். ஸோ டிஜிட்டல் ரைட் அப்படின்றது உங்களோட இன்புட் அவுட்புட்ல எந்த டேட்டாவெல்லாம் நீங்க வந்து இன்புட் வாங்குறீங்களோ அதை வந்து நம்ம டிஜிட்டல் ரீடுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ரீட் பண்றீங்க, இன்புட் வாங்குறீங்க. ஸோ அது வந்து நீங்க எந்த கோடிங் எழுத தேவையில்லை, ஜஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனை மட்டும் கால் பண்றீங்க. இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் எப்படி யூஸ் பண்றது, இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு எப்படி நான் ஆர்குமெண்ட் கொடுக்கறது அப்படின்னு தெரியலனா, ஜஸ்ட் என்ன ஃபங்க்ஷன் வேணுமோ அந்த ஃபங்க்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க. அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன், அதுக்கான சின்டாக்ஸ், பாராமீட்டர், அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கூட எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுல என்ன நான் ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, இன் ஃபியூச்சர், ஓகே, சப்போஸ் யாராவது வந்து Arduino வந்து நாங்க ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கிறோம், ஸோ ஒரு 500 பே பண்ணுங்க, 1000 rupees பே பண்ணுங்க அப்படின்னா, ப்ளீஸ் அவாய்ட் திஸ்.
ஓகே, ஒரு ஹார்ட்வேர் போர்டு வாங்குங்க, ஜஸ்ட் கோ டு வெப்சைட், ரைட்? அந்த வெப்சைட்ல இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸை பாருங்க, யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் ஒர்க்கிங். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் பிளாட்ஃபார்ம், ரைட்? ஸோ அதனால மோஸ்ட்லி நம்ம காஸ்ட்டை மிச்சப்படுத்தணும்ல, ரைட்டா? இது வந்து ஒரு கோர்ஸா எடுத்து அதுல மூலமா அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி எதுவும் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி கம்யூனிட்டி, சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் வருது, இல்லை உங்களோட போர்டு சரியா வேலை செய்ய மாட்டேங்குது, ஓகே, ஏன்னா இதுல எல்லாம் என்ன ஒரு பெரிய குழப்பம் வரும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு லாஜிக் எழுதுவோம், ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம், ரன் பண்ணுவோம், சரியா வேலை செய்யலைன்னு வைங்களேன், ரெண்டு விஷயத்தை நீங்க கவனிக்கணும். ஒன்னு, உங்க ஹார்ட்வேர்ல ஏதாவது ஃபால்ட் ஏற்பட்டிருக்கலாம். ஓகே, நீங்க ஏதாவது கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது ஏதாவது தப்பா இருந்தா அதனால உங்க ஹார்ட்வேர் ஃபால்ட் ஆயிருக்கலாம். இல்லைன்னா உங்களோட சாஃப்ட்வேர்ல ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்கலாம். இல்ல நீங்க யூஸ் பண்ற லைப்ரரிஸ்ல ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுல எதுல ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். இஃப் யூ ஆர் குட் இன் ஹார்ட்வேர், ஓகே, நல்லா ஹார்ட்வேர்ல கொஞ்சம் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஹார்ட்வேர் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ சாஃப்ட்வேரா இல்ல நான் இப்பதான் புதுசா கத்துக்கிறேன், எனக்கு இதை பத்தி அளவே தெரியல அப்படின்னா, யூ கேன் கோ ஃபார் ஃபோரம். ஓகே, இந்த ஃபோரம்ல பாத்தீங்கன்னா தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னாலும் நீங்க கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாம், ரைட்? எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆர்டினோ தே வில் ரிப்ளை. ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு, அதுக்கு 13 பேர் ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ரைட், 4 minutes முன்னாடி ஒருத்தர் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு, 5 பேர் ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூ சி ஹவு ஸ்பீட் யூ கெட் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ், ரைட்டா? ஸோ 13 minutesக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு, இது வரைக்கும் 19 ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ இவ்வளோ ஆக்டிவா இருக்கிற ஒரு ஃபோரம் இது. ஓகே, எனக்கு ஒரு டவுட் அப்படின்னா என்னால் சால்வ் பண்ண முடியல அப்படிங்கும்போது ஜஸ்ட் நான் ஒரு இல்லை கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இமீடியட்டா ஆன்சர் கிடைச்சு. ஸோ இது வந்து நம்ம ஆர்டினோவோட ஒரு பேசிக், எப்படி நம்ம இதை கத்துக்கிறது அப்படின்றதுக்காக சொல்லியிருக்கேன். ரைட், ஓகே, இதுதான் ஒரு பேசிக் ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஒரு ஆர்டினோவில் சும்மா ஒரு எல்இடியை ஆன் ஆஃப் பண்ற ஒரு ப்ரோக்ராம். அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் அதை வந்து ஜஸ்ட் காட்டியிருக்கேன். ரைட், ஸோ நம்ம நார்மல் சி ப்ரோக்ராம்ல வந்து எழுதுற மாதிரி இந்த ஹேஷ் இன்க்ளூட் அந்த ஹெட்டர் ஃபைல்லாம் நம்ம இதில் பண்ண மாட்டோம். ஸ்ட்ரைட்டா நீங்க வந்து கோடிங் தான் எழுதுவீங்க. ஓகேவா? ஏன் அந்த ஹெட்டர் ஃபைல் வரல அப்படின்னா, அந்த ஹெட்டர் ஃபைல் எல்லாம் இன்பில்ட்டாவே இருக்கும். நீங்க ஹெட்டர் ஃபைல் அப்படின்றது வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம எப்படின்னா உங்களோட ஹார்ட்வேரை சூஸ் பண்ணும் போதே அதெல்லாம் உள்ளார வந்துடும். இஃப் யூ சீ தட், உங்களோட ஆர்டினோ ஐடியை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன், எப்படி இருக்குன்றத பாருங்க. ஸோ உங்களோட ஆர்டினோ ஐடி ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் எடுத்ததுமே ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு வாய்டு செட்டப் அண்ட் வாய்டு லூப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2 ஃபங்க்ஷன் டிஃபால்ட்டாக வரும். வாய்டு செட்டப் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் ரன் ஆக வேண்டிய கோட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எதெல்லாம் நீங்கள் இன்புட்டாக வைக்கணும், எதெல்லாம் அவுட்புட்டாக வைக்கணும், இப்போ சில ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இப்போ டெம்பரேச்சர் ஃபாரன்ஹீட்லேருந்து செல்சியஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க, கெல்வினா கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து காமன் ஒரே ஃபார்முலா தான். இந்த ஃபார்முலா அடிக்கடி சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு ஒரு தடவை அந்த ஃபார்முலா செட் ஆயிடுச்சுன்னா போதும். அந்த மாதிரி ஒன் டைம் ரன் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து உங்களோட செட்டப்குள்ளார இருக்கும். ஸோ லூப் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் அகைன் அண்ட் அகைன் இன்ஃபைனைட் டைம்ஸ் ரன் ஆகுறது. ஏன்னா உங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமை ஒரே ஒரு தடவை தான் ரன் பண்ணும். ஓகே, அது டிஃபால்ட் டிசைனே அப்படிதான், ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு தடவை தான் ரன் ஆகும். இப்போ எனக்கு வந்து எல்இடி வந்து ஃபிளாஷ் ஆகணும் அப்படின்னா, ஸோ எல்இடி வந்து எனக்கு ரெகுலராக ஃபிளாஷ் ஆகிட்டே இருக்கணும். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹோம் ஆட்டோமேஷன் செய்யறேன் அப்படின்னா அந்த ஹோம் ஆட்டோமேஷன் எல்லா டைமுமே எனக்கு லைவ்ல இருக்கணும். ரைட்டா? ஒரு தடவை மட்டும் இந்த கோட் ரன் ஆகிற வரைக்கும் தான் லைவ்ல இருக்கும்னா அது ஹோம் ஆட்டோமேஷன் நம்ம சொல்ல முடியாது. ரைட், ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரிப்பீட்டடா ரன் ஆக வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த லூப்குள்ளார எழுதுவோம். எங்க இந்த ஹெட்டர் ஃபைல் எல்லாம் எங்க போயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ நீங்க வந்து போர்டு செலக்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, நீங்க என்ன போர்டு யூஸ் பண்றீங்க, இப்போ நீங்க வந்து ஆர்டினோ யூனோனா ஆர்டினோ யூனோன்னு செலக்ட் பண்ணுவீங்க. செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா சோ இன்பில்ட்டாவே அந்த ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளார வந்துடும், உங்க ப்ரோக்ராம்குள்ளார வந்துடும். நீங்க என்ன ஹார்ட்வேர் சூஸ் பண்றீங்க, இப்போ ஆர்டினோல இத்தனை போர்டுக்கு சப்போர்ட் தராங்க, ரைட்? அது இல்லாம வேற எந்த போர்டு வேணாலும் நீங்க சப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம். சோ அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் சூஸ் எனி போர்ட், அந்த பர்டிகுலர் ஹெட்டர் ஃபைல் உங்களுக்கு உள்ளார வந்துடும். ரைட், சோ இது ஒன் ஆஃப் அவர் வே. ஓகே, ஒரு ஈஸியான வே. ஓகே, இந்த கோடிங் எழுதுறதுக்கான ஒரு ஈஸியஸ்ட் மெத்தட். ஸோ இதுல எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் செட்டப்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் கால் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? பின் மோட் 13, அவுட்புட். அந்த 13ங்கிற பின்ல தான் வந்து உங்களோட எல்இடி கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, டிஃபால்ட்டா ஒரு ஆர்டினோ போர்ட்ல பின் நம்பர் 13ல வந்து உங்களோட எல்இடி கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அந்த பர்டிகுலர் பின்னை வந்து அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஸோ நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஜஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம இங்க கால் பண்றோம். ரைட், அடுத்து இது வந்து செட்டப். ஓகே, அவ்வளவுதான். அந்த நீங்க அவுட்புட் செட் பண்றது ஒண்ணுதான் அதில் செட்டப் வேலை. ஸோ லூப்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஸோ டிஜிட்டல் ரைட்டுங்கிறது அவுட்புட். ஓகேவா? நீங்க உங்க டிவைஸ்ல ரைட் பண்றீங்க 13 எந்த பின்ல, ஓகே 13ஆம் நம்பர் பின்ல ஹை அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஹை அப்படின்னா என்ன ஆகும், 1 அப்படிங்கிற டேட்டா அங்க போயிடும். ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும், என்னோட எல்இடி ஆன் ஆயிடும். ஓகே, அண்ட் டிலே கொடுக்குறேன். டிலே வந்து ஒரு 1 செகண்ட், இது வந்து மில்லி செகண்ட்ஸ்ல இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ 1000 மில்லி செகண்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 செகண்ட். இப்போ 1 செகண்ட் வந்து எனக்கு எல்இடி ஆன்லயே இருக்கும். ஆஃப்டர் 1 செகண்ட் திரும்பவும் நான் என்ன பண்றேன், டிஜிட்டல் ரைட் அவுட்புட் தரேன். எதுக்கு? பின் நம்பர் 13க்கு லோ அப்படிங்கிற அவுட்புட்டை தரேன்.
லோ அப்படின்னு சொன்னதுமே என்னோட எல்இடி வந்து ஆஃப் ஆயிடும். அகைன் 1 செகண்ட் வெயிட் பண்ணும், ஆஃப்லேயே வச்சுட்டு 1 செகண்ட் வெயிட் பண்ணும். அகைன் லூப், இது வந்து ஒரு இன்ஃபைனைட் லூப், ரைட்? இன்ஃபைனைட் லூப் போது திரும்ப எங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும். அகைன் நீங்க உங்களோட லூப் ஸ்டார்டிங் வந்துட்டு யுவர் அவுட்புட் பிகம்ஸ் ஹை அண்ட் டிலே லோ. ஸோ உங்களுக்கு ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்க எல்இடி வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்க பவர் கட் பண்ற வரைக்கும். ஸோ இதுதான் இருக்கிறதுல பேசிக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம். நீங்க இந்த அர்டினோக்குன்ட்டு இல்லை, எந்த ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் நீங்க சூஸ் பண்ணாலும் அதோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ஒரு எல்இடி பிளிங்கிங் ப்ரோக்ராமா தான் இருக்கும். வை? பிகாஸ் இந்த எல்இடி பிளிங்கிங் ப்ரோக்ராம் நீங்க ரன் பண்ணும்போது தான் இட் கிவ்ஸ் சம் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் யுவர் ஹார்ட்வேர். ரைட்டா? இப்போ நான் வந்து 1 செகண்டுக்கு ஒரு தடவை நான் வந்து பிளிங்க் பண்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன். ஆனா என் ஹார்ட்வேர்ல 2 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை பிளிங்க் ஆச்சுன்னு வைங்க, ரைட்டா? இட் மீன்ஸ் தட் தேர் இஸ் சம் ப்ராப்ளம். இப்போ நாங்க வந்து இந்த கஸ்டமைஸ்டு ஹார்ட்வேர்லாம் செய்யும் போது அப்போ நாங்களே ஃபுல்லா சர்க்யூட், ஸ்கிமேட்டிக், அந்த பிசிபி போர்டு எல்லாமே நாங்களே தான் டிசைன் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து நம்ம தேர்ஸ்டே செஷன்ல பார்ப்போம். ஓகே, அந்த கேஸ் ஸ்டடி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த கேஸ் ஸ்டடி எப்போ பார்ப்போம், அந்த கஸ்டமைஸ்ட் ஹார்ட்வேர்ல எப்படி செய்யறோம் அப்படின்ட்டு. அந்த ஹார்ட்வேர் செய்யும் போது பேசிக்கா ஃபேப்ரிகேட் ஆகி பிசிபி ஃபேப்ரிகேட் ஆகி வந்ததும் அந்த பிசிபியை நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகே, மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகுதா, ப்ரோக்ராம்ஸ் ப்ராப்பரா லோட் ஆகுதா, உங்களோட ஆசிலேட்டர் கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதா, பவர் சப்ளை ப்ராப்பரா உள்ள போகுதா, ரைட்டா? இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் எப்படி நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங் பிளிங்கிங் ப்ரோக்ராம். ரைட்டா? உங்களோட எல்இடி பிளிங்க் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சொல்ற டைம் 1 செகண்ட், 1 செகண்டுக்கு ஒரு தடவை அது ப்ராப்பரா பிளிங்க் ஆச்சுன்னா உங்க ஆசிலேட்டர், கிளாக் ஆசிலேட்டர் நல்லா ஒர்க் ஆகுது, உங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ப்ராப்பரா வேலை செய்யுது, உங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு தேவையான வோல்டேஜ் உள்ளார போகுது, ரைட்? ஸோ இந்த எல்லா விஷயங்களும் நீங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால பேசிக் ப்ரோக்ராம் எப்பயுமே வந்து எல்இடி பிளிங்கிங் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஆர்டினோல என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இட் இஸ் ரெடி டு யூஸ். நீங்க வந்து பிரெட் போர்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணணுன்றது இல்லை, போர்டு அப்படியே கடையில விற்கும், வாங்கி டேரக்டா ப்ரோக்ராம் எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம். எஃபோர்ட்லெஸ் ஃபங்க்ஷன், நாம இதுல எந்த கோடிங்கும் எழுதல, ரைட்டா? ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் நம்ம கால் பண்றோம், ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்து கால் பண்றோம். ஸோ குயிக்லி டிப்ளாய் த டெஸ்டிங். ஓகே, நீங்க ரொம்ப சீக்கிரமா ப்ரோக்ராம் எழுதி முடிச்சிடலாம். நிறைய எக்ஸாம்பிள் கோட்ஸ் நெட்ல கிடைக்கும், இன்டர்நெட்ல போயிட்டு நீங்க ஆர்டினோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கு பெரிய கம்யூனிட்டியும் இருக்கு, சப்போர்ட் கம்யூனிட்டி இருக்கு. இதெல்லாம் ஆர்டினோவோட அட்வான்டேஜஸ். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பவர் கன்சம்ஷன். உங்க ஆர்டினோ வச்சுட்டு நீங்க ஒரு பேட்டரி ப்ராடக்ட் செய்யறேன், பேட்டரியில ஆப்ரேட் ஆகிற ஒரு ப்ராடக்ட் செய்யறேன் அப்படின்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, பேட்டரி ரொம்ப சீக்கிரமா தீர்ந்து போயிடும். ஓகே, காஸ்ட் அதே மாதிரி. ஓகே, நீங்க ஒரு கஸ்டமைஸ்டு போர்டா செய்யும் போது அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட் ரொம்பவே குறையும். ஆனா ஆர்டினோ வாங்கி நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா காஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமாகும். அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், ஓகே, இது ஆர்டினோக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது, யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் கோடிங் எழுதலாம். அப்ப என்ன ஆகும்னா, நான் வந்து ஒரு மெத்தட்ல கோடிங் எழுதியிருப்பேன், எனக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தர் அதை யூஸ் பண்றாருன்னு வைங்களேன், அவர் அந்த கோடிங்கை புரிஞ்சுக்கிற கஷ்டப்படுவார். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லிமிடெட் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் பின்ஸ். அதில் நம்பர் ஆஃப் இன்புட் அவுட்புட்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான். நீங்க கஸ்டமைஸ் ஹார்ட்வேர் போனீங்கன்னா நீங்க எப்படி வேணாலும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆர்டினோ யூஸ் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் சம் லிமிடேஷன்ஸ். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்டினோ நம்ம இந்த வெப்சைட்ல பார்த்தது தான். ஸோ ஆர்டினோல என்ன ஒரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, ஏன் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்டினோஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உங்க ஹார்ட்வேர் டிசைன், சாஃப்ட்வேர் எல்லா கோடிங்கும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டுக்கு நெட்ல அவைலபிளா இருக்கும். ரைட்டா? எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்க்கு அவைலபிளா இருக்கும். நீங்க ஜஸ்ட் அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணணும். நமக்கு அதுல பெருசா எந்த வேலையுமே இல்லை. ஓப்பன் சோர்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், ரைட்? ஆனா இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் எஜுகேஷன் பர்பஸ் அண்ட் லேர்னிங் பர்பஸ். நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் சேல் பண்றீங்க, நீங்க வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டியில ஈடுபடுறீங்க, இந்த ஆர்டினோ வச்சு ஈடுபடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னா, யூ ஹேவ் டு கெட் லைசன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஆர்டினோ கம்பெனி. ஆர்டினோ ஒரு கம்பெனி வச்சிருப்பாங்க பாத்தீங்களா, அந்த கம்பெனிட்ட இருந்து நீங்க வந்து லைசன்ஸ் வாங்கணும். இந்த மாதிரி நான் வந்து ஆர்டினோவை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்றேன் அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஆர்டினோட்ட இருந்து ஃபர்ஸ்ட் லைசன்ஸ் வாங்கணும். அந்த லைசன்ஸ்க்கு நீங்க பே பண்ணி தான் வாங்கணும். ரைட்? இது ஒரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ். ரெண்டாவது பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அகைன் இட் இஸ் an ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓப்பன் சோர்ஸோட ரூல் படி, ஓகே, அந்த ஓப்பன் சோர்ஸோட லா படி பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஓப்பன் சோர்ஸ் டூலை வச்சு எது செஞ்சாலும் அதை வந்து நீங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டுக்கு ரிலீஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஹோம் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம் செய்யறேன்னு வைங்களேன், ஆர்டினோ வச்சு ஒரு பெரிய ஹோம் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம் செஞ்சுட்டேன், ரைட்டா? இப்போ இன்னொருத்தர் வந்து கேட்கறாரு, தம்பி நீ எழுதின ப்ரோக்ராம் எல்லாம் எனக்கு கொடு, நீ செஞ்ச சர்க்யூட் எல்லாம் எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்டாருன்னா, ரைட், அவருக்கு நான் கொடுத்துதான் ஆகணும், சட்டப்படி நான் கொடுத்துதான் ஆகணும். அந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் நீங்க அந்த ஆர்டினோ எப்படி செஞ்சிருக்கீங்க, ஃப்ரீயா, உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைச்ச ரிசோர்ஸ் வச்சு தானே நீங்க செஞ்சீங்க. அப்போ நீங்க உருவாக்கின ரிசோர்ஸையும் நீங்க வந்து ஃப்ரீயா தான் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ரைட்? நீங்க தரமாட்டேன் அந்த இடத்துல சொன்னீங்கன்னா அவர் போய் உங்க மேல கேஸ் போடலாம்.
அப்போ ஒரு கம்பெனியா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ப்ராடக்ட்டா நீங்க செய்றீங்க, நீங்க ஒரு மார்க்கெட்டிங் பண்றீங்க, ஒரு என்டர்பிரனரா யோசிக்கும் போது நீங்க மார்க்கெட்டுக்குள்ள என்டர் ஆகும்போது கண்டிப்பா நிறைய காம்படிஷன்ஸ் உள்ளார வரும். உங்க காம்படிட்டர் நீங்க Arduino யூஸ் பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, ஓகேவா, உங்க காம்படிட்டர் வந்து உங்ககிட்டயே கேட்பாரு, உங்க கோடிங் எல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டா நீங்க கொடுத்துதான் ஆகும். எப்படி நான் வந்து என் பிசினஸ் காம்படிட்டர் கொண்டு போய் என்னோட லாஜிக் என்னோட கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கொடுக்கறது. திஸ் இஸ் த மெயின் ரீசன் ஏன் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல Arduino யூஸ் பண்றது இல்ல அப்படின்றதுக்கான மெயின் ரீசன் இதுதான். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணீங்கனாலும் மற்ற இண்டஸ்ட்ரி அவங்களோட காம்படிட்டர் வந்து கேட்டா கொடுத்தாகணும். ஸோ அதனால இண்டஸ்ட்ரி வைஸ்ல பார்க்கும்போது Arduino அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஃபார் லேர்னிங் பர்பஸ், ஃபார் எஜுகேஷன் பர்பஸ், எப்படி ஒரு சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுது, என்னென்ன மாதிரியான ப்ராக்டிகல் டிஃபிகல்டிஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்றோம், இந்த கேஸ் ஸ்டடி எப்போ பார்ப்போம். ஓகே, அந்த வாட்டர் டேங்க் ஆட்டோமேஷன் கேஸ் ஸ்டடி அப்போ எப்படிப்பட்ட ப்ராக்டிகல் டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் வரும் ஒரு சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ அந்த மாதிரியான ட்ரையல் அண்ட் எரர்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம அப்போ வந்து Arduinoவை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ ஷார்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் Arduino. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் டெமோ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ESP மாடியூல். ஸோ ESP மாடியூல் அப்படின்றது ESP32ங்கிற ஒரு மாடியூல். ஸோ ESP32 மாடியூல் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ESP32, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு இருக்கும். இந்த போர்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வைஃபை எனேபிள்டு போர்டு. இந்த 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 மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கும் நீங்க Arduinoல இருந்து ப்ரோக்ராம் எழுதலாம். நார்மலா உங்களோட Arduino IDE இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த Arduino IDE, ரைட். ஸோ இந்த Arduino IDE வச்சு நீங்க வந்து இந்த போர்டுக்கும் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம். இதுல வந்து இன்பில்ட்டாவே உங்களுக்கு வைஃபை வந்துடும். உங்க Arduino Unoல வந்து வைஃபை எல்லாம் இருக்காது, இன்பில்ட் வைஃபை அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. இதுல வந்து உங்களுக்கு இன்பில்ட் வைஃபை வந்துடும். இட் இஸ் ARM கோர், ஓகே, டூயல் ARM கோர், ஓகே, டூயல் கோர் ப்ராசஸர் உள்ள இருக்கு. ரைட், ரொம்ப சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னது. நீங்க வந்து பேட்டரி அப்ளிகேஷனா வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் IoT ஆர் ஹோம் ஆட்டோமேஷன். ரைட், இதுல இன்பில்ட் ப்ளூடூத்தும் வந்துடும். ப்ளூடூத் அண்ட் வைஃபை ரெண்டுமே இன்பில்ட்டா இருக்கும். பட் இதோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அரௌண்ட் ஒரு 400 rupees, GST ஒரு சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 500 rupees வரும். ரைட், ஆனா உங்க Arduino Unoவே 300 rupees வந்துடும். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 200 நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணனா எனக்கு ப்ளூடூத், வைஃபை, ARM, டூயல் கோர் ARMனு சொல்லி எல்லாமே எனக்கு உள்ளார வந்துடும். அண்ட் ஐ வில் ஷோ ஒன் மோர் திங். So I will stop my sharing. ரைட், ஸோ நான் என்னோட கேமரால காட்டுற பாத்தீங்களா, இது வந்து ஒரு ESP32 போர்டு, ESP32 கேம் போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட், ஸோ இது என்ன ESP32 கேம் போர்டு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, ஸோ ESP32 கேம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க. ஐ வில் ஷேர் மை ஸ்கிரீன். இது என்ன போர்டு அப்படின்றதுக்காக காட்டுறேன். ESP32 கேம். ஸோ இந்த போர்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இது ஜஸ்ட் ஒரு 800 rupees வருது. ஓகே, உங்க டேக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து 800 rupees வருது. இந்த போர்டுல இதுவும் ESP32 போர்டு தான். இதுல வந்து இன்பில்ட்டா ஃபேஸ் ரெகக்னைசேஷன் எல்லாமே இருக்கு. ரைட்டா, இப்போ உங்க வீட்டுக்கு வந்து யாராவது வராங்க, உங்க சொந்தக்காரங்க வராங்கன்னு வைங்களேன். ரைட்டா, இது ரொம்ப சின்ன போர்டு, உங்க சைஸை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஓகே, என்னோட கைக்குள்ளாரதான் இருக்கு. ரைட், இந்த சின்ன போர்டை உங்களோட என்ட்ரன்ஸ்ல நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க கேட்டை பார்த்த மாதிரி. ஓகே, இப்போ உங்க வீட்டுக்கு யாராவது வராங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் அ மெசேஜ். ஓகே, நீங்க இதுல வந்து ஆடியோவும் கனெக்ட் பண்ணலாம். இது உங்களுக்கு ஆடியோ அவுட்புட் தரும். நீங்க வந்து வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, நீங்க வந்து மெமரி கார்டு போட்டு வைக்கலாம். ஓகே, இதுல பாட்டம் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா தேர் இஸ் அ மெமரி கார்டு ஸ்லாட். ஓகே, ஒரு மெமரி கார்டு ஸ்லாட் இருக்கும். அந்த மெமரி கார்டுல நீங்க உங்க ஆடியோலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ எங்க வீட்டுக்கு வந்து எங்க சித்தியோ சித்தப்பாவோ யாராவது வராங்க அப்படின்னா, ஸோ இதுல நான் அந்த கோடிங் ரொம்ப பேசிக்கான கோடிங் ஆல்ரெடி நெட்ல எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கும். எடுத்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்து லோட் பண்ணிட்டு உங்க ரிலேட்டிவ்ஸோட ஃபேஸை வந்து இதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க வீட்டோட என்ட்ரன்ஸ்ல வச்சிருவீங்க. உங்க வீட்டுக்கு யாராவது வராங்க அப்படின்னா யூ கெட் அன் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த மாதிரி சித்தி வந்திருக்காங்க, இந்த மாதிரி சித்தப்பா வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து காலிங் பெல் அடிக்கணும்ன்றது இல்லை, வீட்டு முன்னாடி வந்தாங்கனாலே யூ கெட் அன் இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் யூ கேன் ரெக்கார்ட் செக்யூரிட்டி. ஓகே, சிசிடிவி இல்ல நமக்கு ரெக்கார்ட் ஆகுது பாத்தீங்களா, அதே மாதிரி இந்த போர்டு ரெக்கார்டும் பண்ணும். உங்க வீட்டுக்கு யார் யார் வராங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க வந்து எங்கேயாச்சும் வெக்கேஷன் போயிட்டீங்க, அந்த டைம்ல உங்க வீட்டுக்கு யாராவது வராங்க அப்படின்னு சொன்னா ஸோ யார் யார் வராங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு மெயில் பண்ணும். மெயில் பண்ணலாம், ட்விட்டர்ல ட்வீட் கொடுக்கலாம், ரைட், வாட்ஸ்அப் அனுப்பலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதுல இருக்கு. ரைட், ஜஸ்ட் 800 rupees. ரைட், ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த ஹோம் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்ற விஷயம். அதனால நாங்கள் வந்து ESP32 வச்சு தேர் இஸ் அ டெமோ. இட் வில் பி கிவன் பை மிஸ்டர் மணிமாறன். ஹி இஸ் அவர் third year student. And over to Manimaran. Manimaran, you can start your demo. Yes. Yeah, thank you.
சார் ஹார்ட்வேர் விசிபிள் ஆகுதாங்க சார்? எஸ் பா விசிபிள். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க காம்போனன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ESP32 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ சார் லாஸ்ட்டாக காட்டினாங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட்டாக வந்து வைஃபை மாடல் அப்புறம் ப்ளூடூத் 2 இன்பில்ட்டாக வர அந்த ஒரு மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு எல்இடியை மட்டும் நம்ம மொபைல்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மொபைல்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா IoT யூஸ் பண்ணி இன்டர்நெட் மூலிமா நம்ம எங்கே இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ அது எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத இப்போ நான் காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த எல்இடியை வந்து நான் இப்போ ஜஸ்ட் சும்மா மொபைல்ல இருந்து ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ காம்போனன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ் தான். சார் என்னோட ஸ்கிரீன் விசிபிள் ஆகும் சார்? எஸ் பா விசிபிள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம பிளே ஸ்டோர்ல போனாலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளிங்க்ன்ற ஆப் வந்து நமக்கு இருக்கும். ஸோ நார்மலாக பிளே ஸ்டோர்ல போய் பிளிங்க் டைப் பண்ணா ஓகே ஓகே நவ ஓகே யூ கேன் கண்டினியூ. சார் இப்போ அந்த நார்மல் வந்து இப்போ பிளிங்க்ன்ற ஆப்பை வந்து நம்ம பிளே ஸ்டோர்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உள்ள ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்கு. அது என்னன்றத பின்னாடி சொல்றேன். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சுவிட்ச்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இந்த சுவிட்ச் நான் ஆன் பண்றேன் அப்படின்னா நமக்கு இந்த எல்இடி கிளிக் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்க வந்து அது எப்படி நான் பண்ணேன் அப்படின்றத நான் ஒன் நாட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சார் இப்போ லேப்டாப் விசிபிள் ஆகுதாங்க சார்? எஸ் பா விசிபிள். ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம Arduino IDE அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்றோம். சார் சொல்லியிருந்தாங்க பாத்தீங்கன்னா Arduino IDE அதே சாஃப்ட்வேர் தான். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர்ல இப்போ கோடிங்னா பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான். மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 லைன் தான். ஸோ இப்போ இந்த 20 லைன் கோடிங்கை வச்சே பாத்தீங்கன்னா நம்ம எனிவேர் இந்த வேர்ல்ட்ல இருந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் மட்டும் நம்ம கரெக்டா இருந்தா போதும். நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்க லைட்டு ஃபேனு எதை வேணா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எல்இடியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது கூட வந்து நான் இன்னும் என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குன்றத நான் பேலன்ஸ் சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கோடிங் வந்து நம்ம இப்போ எப்படி அப்லோட் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த டூல்ஸ்ல போயிட்டு முன்ன வந்து Arduinoன்ற இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. என்ன பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற சாஃப்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா Arduino IDE. பட் நம்ம யூஸ் பண்ற கண்ட்ரோலர் பாத்தீங்கன்னா ESP32. ஸோ இப்போ ESP32 அப்படின்றதுனால இது சாஃப்ட்வேர் வேற கம்பெனி வேற பிராண்ட், ரெண்டு வெவ்வேறு பிராண்ட் இல்லை. ஸோ அதுக்காக தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த லைப்ரரி ஃபில்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றோம். ஸோ வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட் அப்படின்றதுனால சார் வந்து ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருந்தாரு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு Arduino Uno Arduino Nano இதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா லைப்ரரி ஃபில்ஸ்ல எதுவுமே தர தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கு ஏன் நம்ம லைப்ரரி ஃபில்ஸ் தரோம் அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட் அப்படின்றதுனால நம்ம இந்த Arduino IDEல ESP32 யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான லைப்ரரி ஃபில்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதான் இதுக்கான ரீசனு. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கோடிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத சொல்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதுல பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கா வந்து நம்ம பிளிங்க் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு உள்ள வந்து நம்ம என்டர் ஆகுறோம் அப்படின்னா அதுல வந்து ஆத்தென்டிகேஷன் கோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோடு வந்து நமக்கு இண்டிவிஜுவலா வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அது எப்படின்றது நான் அப்படி சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் வந்து நம்மளோட மெயில் அட்ரஸ்க்கு வந்துடும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நைட் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணா அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் வந்து இந்த பேஸ் பண்ணிக்கிறோம். இது எதுக்குன்னா அதாவது இப்ப பிளிங்க்ன்ற வந்து வேர்ல்டு வைட்ல எவ்வளவு பேர் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கல்ல. ஸோ நாம தான் யூஸ் பண்றோம், நாம தான் ஆன் பண்றோம் ஆஃப் பண்றோம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பாஸ்வேர்ட் மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டிக்காக கொடுக்கறது இந்த ஆத்தென்டிகேஷன் கோட் மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து நம்ம இதுல யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா SSID பாஸ்வேர்ட்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவோம். இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்து இந்த ESP32 கொடுக்கணும். அது எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து நம்ம மொபைல்ல வந்து நார்மலா ஒரு மொபைல் டேட்டா ஆன் பண்றோம், இன்டர்நெட் ஆன் பண்ணிட்டு லைட் ஆன் அப்படின்ற கமெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து இந்த ESP32 ரிசீவ் பண்ணணும். அது ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வேணும். ஸோ அதுக்காக வந்து நான் வந்து SSID பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்கேன். இல்லை இது வந்து நம்ம நார்மலா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ற மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட்டா இருக்கலாம், இல்லை வந்து நம்ம நார்மலா வீட்டில் இருக்க இன்டர்நெட் கனெக்ஷனோட SSID பாஸ்வேர்டு நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இதுல கோடிங்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த சார் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த வாய்ஸ் செட்டப்ல இருக்கிறதுலாம் வந்து ஒன் டைம் எக்ஸிகியூஷன், ஒன் டைம்ல மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். என்ன அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகி 2வது
ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு வந்து இந்த பிளிங்க் டாட் பின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பாத்தீங்களா, ஆத்தென்டிகேஷன் SSID அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்ட்ல கொடுத்துருக்கோம் பாத்தீங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து இது வந்து ஒன் டைம் வெரிஃபிகேஷன் நடக்கும். இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்மளோட ஆத்தென்டிகேஷனையும் அது கூட வந்து SSID பாஸ்வேர்டு இதை மூணுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட இன்டர்நெட்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கனெக்ட் பண்ண வைக்கும். இதெல்லாம் வந்து இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன். இதுதான் வந்து இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு கோடிங்ஸ் வந்து பெரிய லைன்ஸ்ல இருக்கும். உங்களுக்கு சிம்பிளா சொன்னா பாருங்க, நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இப்போ ஆஷ் இன்க்ளூட்னு போட்டு பிளிங்க் சிம்பிள் ESP32.h போட்டுருக்கோம் பாத்தீங்களா. ஸோ இதோட ஒரிஜினல் இதுக்குள்ள இருக்க கோடிங் பாத்தீங்கன்னா இதுதான். இது எங்க இருந்து நான் எடுத்துக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நார்மலா நம்ம டாக்குமெண்ட்ல நம்ம அடினோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே பாத்தீங்கன்னா, நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ்ல போனோம் அப்படின்னா அங்க வந்து அடினோன்ற ஒரு ஃபோல்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் ஆகும். அதுல போனீங்கன்னா லைப்ரரிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கும் நம்ம சாஃப்ட்வேர்ல என்னென்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோமோ, அதாவது இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன லைப்ரரிஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோமோ அது எல்லா லைப்ரரியுமே இங்க இருக்கும். இந்த லைப்ரரிக்குள்ளதான் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லைப்ரரிக்குள்ளாருமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 100கணக்கான லைன்ஸ் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் வந்து நம்மளா டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம், இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டா இருக்குன்றத சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு தான் இந்த மாதிரி வந்து அடினோ ஐடி இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ரொம்ப சிம்பிளா ஒரே ஒரு லைன்லயே முடிச்சிட்டோம். ஆஷ் இன்க்ளூட்னு போட்டு ஒரே ஒரு லைன்ல ஒரு ஹெடர் ஃபைல வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். இதுக்குள்ள இருக்க எல்லா கோடிங்குமே நம்ம ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இங்க இடத்துல இப்போ பிளிங்க் டாட் பிளிங்க் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள இருக்கும். இந்த 100 லைனுக்குள்ள இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து அதாவது நம்ம சிம்பிளா வந்து என்ன சொல்றோம்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம கால் பண்றோம் அப்படின்றதுக்கான மீனிங் சொல்றேன். நம்ம வந்து ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து ஆத்தென்டிகேட் போடும் SSID பாஸ்வேர்ட் மட்டும் தான் போடுறோம். ஆனா இதுக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க இருக்க ஒவ்வொரு லைனா எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இங்க இருக்க ஒரு 100கணக்கான லைன்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ இதான் வந்து பேசிக்கா அந்த ப்ரோக்ராமோட ஒர்க்கிங் இப்படி. ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த வாய்ட் லூப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ரன்னிங் ஆயிட்டே இருக்காது. ஓகேங்களா. இது வந்து ஒன் டைம் எக்ஸிகியூஷன். இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பவர் சப்ளை கொடுத்து ஆன் பண்ணதுல இருந்து திரும்ப பவர் சப்ளை கட் பண்ற வரைக்கும் திரும்ப ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா பிளிங்க் டாட் ரன். ஓகேங்களா. ஸோ இவ்வளவுதான் மொத்தமே கோடிங்கே இவ்வளவுதான். இந்த பிளிங்க் டாட் ரன்னுக்கான அர்த்தம் என்னன்னா, பிளிங்க் வந்து ரன் ஆகட்டும் அப்படின்றத நம்ம சொல்ற மாதிரி. இதுக்கு வந்து இந்த ESP32க்கு கமெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸா அப்படின்றத சொல்ற மாதிரி. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து டூல்ஸ்ல போயிட்டு நான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறது ESP32 டெவலப்மெண்ட் மாடல். அதனால வந்து டெவலப் மாடல் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான லைப்ரரிஸ் ஸ்டார்டிங்ல நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும். அதுக்குன்னு ஒரு சில ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்கு. ஸோ அது நான் வந்து இதுல சொல்லல, பட் ஆனா அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்கு. அது வந்து நீங்க நெட்ல பார்த்து பாருங்க, ஏன்னா அது ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு பாருங்க இந்த ESP32 டெவலப்மெண்ட் மாடல்னு சொல்லி. ஸோ இது நம்ம கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் போர்ட் செலக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ போர்ட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம லேப்டாப்ல வந்து நிறைய இது கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். அதனால நான் வந்து இப்போ லேப்டாப்ல வந்து கீபோர்ட் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன், மவுஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன், அதை தாண்டி வந்து இன்னும் ஒரு சில விஷயம்லாம் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ பென் டிரைவ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். அது எல்லாமே இந்த இடத்துல போர்ட்ல வந்து ஷோ ஆகும். அதுல இப்ப நான் COM10ன்றத செலக்ட் பண்றேன். இந்த COM10ன்றது தான் என்னோட ESP32 கனெக்ட்ல இருக்குன்றது. ஓகேங்களா. ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லேப்டாப் ஒவ்வொரு பிசி ஒவ்வொரு இதுக்குமே மாறும். அது வந்து இந்த COM10 தான் வரணும் அவசியம் இல்லை, ஒவ்வொரு இதுக்கும் மாறும். இப்ப நான் வந்து இந்த COM10ன்றத ஓகே கொடுத்து நான் வந்து இப்ப அப்லோட் கொடுக்குறேன். ஸோ அப்லோட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இங்க வந்து கம்பைலிங் ஆயிட்டு அப்லோட் ஆகும். சார் கேமரா அப்புறம் ஸ்கிரீன் ரெண்டுமே விசிபிள் ஆகலாம் சார்? எஸ் பா, விசிபிள் பா. இப்போ பாத்தீங்கன்னா கம்பைலிங் ஸ்கெட்ச் ஆகுது பாத்தீங்களா. இப்போ அப்லோடிங் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா இதுல கனெக்டிங் வரும்போது அழுத்தி பிடிச்சா மட்டும் தான் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து அப்லோட் ஆகும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா அப்படிங்க சொல்லுவோம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு டைம் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து ரீசெட் ஆயிட்டு ரன் ஆகும். இதை இங்க மேல வந்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ரீசெட் பண்ண பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான இதை விட்டுருங்க. கீழே லாஸ்ட்ல வந்து கனெக்டட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது கனெக்ட்ல இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கணும். இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் நான் ஆல்ரெடி என்னோட லேப்டாப் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதே இது வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுக்கான SSID பாஸ்வேர்ட் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த SSID பாஸ்வேர்ட் இருக்க ஒய்ஃபை கூட வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கனெக்ட் ஆகும்.
ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ கனெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம மொபைலில் வந்து ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி நம்ம நார்மலாக பிளே ஸ்டோர்ல போனாலே பிளிங்க் டைப் பண்ணாலே இந்த ஆப் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தோம்னா பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் சும்மா இப்போ எல்இடி கொடுத்துறேன். I think your screen is not visible. வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது. மேபி ஒரு தடவை ஸ்கிரீன் அன்ஷேர் பண்ணிட்டு திரும்ப ஷேர் பண்ணுங்க. இப்ப தெரியுதா? ஓகேப்பா, இப்ப இருக்கு. சோ நாம வந்து இந்த ஆப்ல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்ப நான் முன்னாடி உங்களுக்கு எக்ஸிபிட் பண்ணி காட்டின பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒரு ஆத்தன்டிகேஷன் எல்லாம் போட்டது அது வந்து இந்த எல்இடி பிளிங்க் இந்த ப்ராஜெக்ட் வருது. நான் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு டைம் வந்து சிம்பிளா எப்படி ரெடி பண்ண அப்படின்றதே உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் நியூ ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். சோ நியூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே அதுலயே வந்து ஸ்கிரீன் வந்து டீம் ஸ்கிரீன் தான் இருக்குப்பா. இன்னும் ஐ திங்க் உங்க நெட்வொர்க் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப ஸ்கிரீன் விசிபிள் ஆகுதுங்க சார்? எஸ் பா, டீம் ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கு. சோ இப்பங்க சார் வெளியில இப்ப கரெக்டா இருக்குப்பா. ஸோ இப்போ இது பிளே ஸ்டோர்ல போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்க்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே இந்த ஆப் வந்து ஷோ ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த ஆப் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ ஒரு நியூவாக எப்படி ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்றத ஷோ பண்ணுறேன். சார் இப்போ தெரியுது தானே சார்? எஸ்பா, கிளியர்ப்பா. சார் இப்போ வந்து நான் இப்போ வந்து நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றத கொடுக்குறேன். கொடுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே வந்து ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் வந்து நான் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எல்இடின்னு சும்மா கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்துட்டு இது வந்து நம்ம இங்கேயே வந்து சூஸ் டிவைஸ் வந்து என்னன்றதை சூஸ் பண்ணோம். நம்ம வந்து Arduino Uno யூஸ் பண்றோமோ இல்லை வந்து ESP32, ESP8266 இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத இப்போ நான் கொடுக்கணும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்றது ESP32 டெவலப்மெண்ட் மோட். ஸோ இதை நான் கொடுத்துக்கணும். கொடுத்துட்டு நம்ம கனெக்ஷன் டைப் வந்து ஒய்ஃபை தான். ஸோ அது நம்ம SSID பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா ஸ்டார்டிங்ல. ஸோ அது வந்து ஒய்ஃபைன்றதுனால ஒய்ஃபைன்னு கொடுத்துட்டு இப்போ இதில் வந்து கிரியேட் கொடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்படி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் கொடுக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தன்டிகேஷன் கோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டோக்கன் வந்து நம்மளோட இமெயில் அட்ரஸ் வந்து வந்துடும். அது வந்து நான் ஸ்டார்டிங்ல காட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ரெடி பண்ண அந்த எல்இடின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று காட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆத்தன்டிகேஷன் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த ஆத்தன்டிகேஷன் தான். அது மாதிரி வந்து இன்பில்ட்டாவே நம்ம ஒவ்வொரு டைம் ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணும் போது வந்துடும். ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்றேன். கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நியூ இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா.
ஸோ அதை கொடுத்தேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து நிறைய இது இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளிங்க்ன்ற ஒரு ஆப் வச்சு ஐஓடி சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம மோஸ்ட்லி பண்ண முடியும். பட் ஆனால் இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ். சார் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்த மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கிறதுனால இது கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ண முடியாது. நம்மளோட தேவைக்கு நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண முடியும் ஐஓடி ரிலேட்டடாக. ஸோ இது வந்து நான் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்துட்டு எடுத்து வந்து சென்டரில் வச்சுட்டு இதை நான் சும்மா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நமக்கு ஷோ ஆகும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுவிட்சுன்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு புஷ்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா புஷ்னா நம்ம புஷ் பண்ணிட்டே இருந்தால் மட்டும் லைட் எரியும். அதே சுவிட்சுன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற சுவிட்ச் மாதிரி. ஸோ அதான் கான்செப்ட். ஸோ அடுத்து வந்து இந்த அவுட்புட்ல வந்து பின்னுன்றதை கிளிக் பண்ணி இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பின்னில் வந்து லைட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத நம்ம இங்கேயே டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா GP15 சரிங்களா. ஸோ வந்து GP15ன்றதை கொடுத்துட்டு நான் வந்து அந்த GP15ன்றதை அந்த ஹார்ட்வேர்ல எங்கே கனெக்ட் பண்ணன்றதை நான் காட்டுறேன். GP15 ஓகே கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு லேபிள்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா நீங்க கொடுத்துக்கலாம். சும்மா வந்து ஆன் ஆஃப் அந்த சுவிட்சோட இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு டெக்கரேஷன் மாதிரி தான், வெளியில அவுட்லுக் எப்படி தெரியணுன்ற மாதிரி. ஸோ கொடுத்துட்டு நான் வந்து பேக் போயிடுறேன். போனோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் வந்து நம்மளோட இமெயில் அட்ரஸ்க்கு வந்திருக்கும் சரிங்க. அது இப்போ நான் ஷோ பண்ணுறேன். இதில் இந்த ஆப்பில் வந்து இவ்வளோதான் ப்ரொசீஜர். ஸோ இப்போ வந்து ஆப்பில் காட்டுறேன். சார் லேப் ஸ்கிரீன் விசிபிள் ஆகும் சார். எஸ் பா விசிபிள். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட இமெயில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்க வந்திருக்கு. ஸோ ஆத்தென்டிகேஷன் டோக்கன் எல்இடி ப்ராஜெக்ட், அதாவது நம்ம ப்ராஜெக்ட் வந்து எல்இடி இல்லை. ஸோ அதை கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாருங்க ஆத்தென்டிகேஷன் உங்களுக்கு புதுசாக ரெடி ஆயிருக்கு சரிங்களா. ஸோ இந்த ஒரு ஆத்தென்டிகேஷனை வந்து நம்ம இப்போ காப்பி பண்ணிக்கலாம். காப்பி பண்ணிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வச்சிருக்க ப்ரோக்ராமையும் இங்கே வந்து அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸோ SSID பாஸ்வேர்டு நான் முன்ன வச்சிருந்தது அதே தான். இப்போ என்கிட்ட இருக்க இன்டர்நெட் ப்ரொவைடர் என்ன நாம என்னோட வீட்டில் இருக்க ரவுட்டரோட SSID பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டேன். உங்கள்கிட்ட வீட்டில் எதாவது ரவுட்டர் இல்லைன்னா நீங்க நார்மலா உங்க மொபைல்ல கூட ஹாட்ஸ்பாட் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிட்டு SSID பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் மட்டும் இருந்தாலே போதும். உங்ககிட்ட ஜஸ்ட் ஒரு 20 லைன் தான். ஸோ இப்போ வந்து திரும்பவும் நான் வந்து டூல்ஸ்ல போயிட்டு போர்டில் கரெக்டாக செலக்ட்ல இருக்கு, போர்ட் வந்து COM10ல இருக்கு. ஸோ கொடுத்துட்டு நான் அப்லோட்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலிங் ஆகும். இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஏதோ தப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கேயே வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ப்ரோக்ராம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்க ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக வந்து கரெக்டாக தப்பான்றதான் கம்பைலிங் பாயிண்ட் இருக்கு. கம்பைலிங் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு ஆட்டோமேட்டிக் அப்லோட் ஆகும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்லோடிங்ல வந்து கனெக்டிங் கேட்குது. ஸோ அதனால வந்து நான் ரீசெட் பட்டன் வந்து அழுத்தி பிடிச்சிக்கிறேன். ஸோ ரீசெட் பட்டனை வந்து அடிச்சு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் ஆகிடும். ஸோ இது எதுக்காக நம்ம ரீசெட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணுறதை எனேபிள் பண்ணுற மாதிரி, நான் வந்து ப்ரோக்ராம் தான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற விஷயத்த இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து சொல்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதுதான் அதுக்கான மீனிங். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்க் கனெக்டட்னு சொல்லி இங்கே சீரியல் மானிட்டர் வந்துருச்சு. ஓகேங்களா. ஸோ பிளிங்க் கனெக்டட்னு வந்துருச்சுன்னா பிளிங்க், அதாவது பிளிங்க்ன்ற ஒரு இதில் வந்து கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்ற மாதிரி அர்த்தம். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ரொசீஜர் எல்லாமே முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ இதே வந்து அவங்கள்ட்ட இன்னொன்று இப்போ வந்து லேப் வந்து கட் பண்ணிடுறேன். சரி, அது ஹார்ட்வேர் விசிபிள் ஆகுதாங்க சார் இப்போ? எஸ் பா விசிபிள் பா. ஸோ இப்போ இந்த ஹார்ட்வேர்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி இந்த 15 நீங்க போட்டுருக்கு பாருங்க. ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம லைட் வந்து எங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா மொத்தம் லைட்ல நார்மல் எல்இடி லைட் வந்து பிளஸ் மைனஸ்னு சொல்லி ரெண்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து மைனஸ் வந்து கிரவுண்ட்ல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வயர் மொத்தம் ஒரு எல்இடி எரியணும்னா 2 வயர் இருந்தால் போதும். அதில் வந்து பிளாக்கும் ப்ரௌன் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நான் எங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் கிரவுண்ட்ல. ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் இங்க இருக்கு. ஸோ விசிபிள் ஆகுதாங்க சார் அந்த அளவுக்கு கிளியரா? ஓகேப்பா, ஓரளவுக்கு இருக்கு, விசிபிலிட்டி இருக்கு.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டும் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா 15 ஒரு நம்பர் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா IO15. அதாவது நம்ம ஸ்டார்டிங்ல வந்து இந்த ஆப்ல வந்து GP15 கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி இதுல கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 IO பின்ஸ்க்கு மேலேயே இருக்கும். ஸோ நீங்க அதுல எந்த IO பின்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான நோட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போட்டிருக்கோம். 1 2 3 4 5 அந்த மாதிரி இதுலயே போட்டிருக்கோம். நீங்க அந்த ஆப்ல வந்து எந்த பின்னை கொடுக்குறீங்களோ அந்த பின்னை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதான் ப்ரொசீஜர். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதுல வந்து நான் வந்து 15 பின் யூஸ் பண்றதுனால 15ல வந்து பிளஸ், அதாவது இந்த எல்இடியோட பிளஸ் வந்து இதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். 15ல மைனஸ் வந்து கிரவுண்ட்ல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுதான் இதுக்கான கனெக்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளவு இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டைம் வந்து ரீசெட் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருந்தோம் பாத்தீங்களா, அதாவது ஒரு டைம் ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணிட்டு ரீசெட் பண்ணோம் அப்படின்னா திரும்ப கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னோட ஆப் வந்து ஷேர் பண்ணுறோம். சார் ஆப் ஷோ ஆகுதாங்க சார்? எஸ் பா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லா ப்ரொசீஜரும் முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் லிங்க் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம ரெடி பண்ண அந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து மேலே வந்து இந்த பிளே பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து நம்ம பிளேன்னு கொடுத்துரும் அப்படின்னா தான் இப்போதான் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து பிளே ஆகுதுன்னு இருக்கும். அதாவது இந்த ஆப் குள்ளார சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் போட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடியோ சிம்பிள் மாதிரி போட்டிருக்கும். ஸோ அந்த சிம்பிளை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்ம டிவைஸ் வந்து ஆன்லைன்ல இருக்கா இல்லையா, கனெக்ட்ல இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் ஷோ ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்னன்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து எல்இடி வந்து நம்ம ஆன் கொடுக்குறோம். ஸோ ஆன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு எல்இடி வந்து எரியுது. பட் சார் கேமராவும் இது ஆப் ஸ்க்ரீன் ஷேர் ரெண்டுமே ஒட்டுக்கா பண்ண முடியாது. இட்ஸ் ஓகேப்பா. நீ இதுல ஆப்ல காட்டிட்டு அப்படியே கேமரா ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்ல காட்டிட்டு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எல்இடி ஆன்ன்றதை நான் இதில் கொடுத்துட்டேன். திரும்ப வந்து ஒரு டைம் ஆஃப் பண்ணுறேன். திரும்ப வந்து நான் ஆன் கொடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து எனக்கு எல்இடி எரியுது. அதை வந்து நம்ம வந்து ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி பிளிங்க் ஆகுது. ஸோ இதான் வந்து கான்செப்ட். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பண்ண விஷயத்தையே வந்து இப்போ வந்து நானும் ஒரு எல்இடியில வந்து நான் இப்போ காட்டியிருக்கேன். இதுலயே வந்து நம்ம ரிலே மாடல்ல வேணா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ரிலே மாடல்ல கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லா டிவைஸுமே, நம்ம வீட்டில் இருக்க டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் சொல்லிட்டு நீங்க நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லா டிவைஸுமே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கான ரிலே கெப்பாசிட்டி மட்டும் கரெக்டாக போடணும். இது வந்து 10 ஆம்ஸ் ரிலே. ரிலே மாடல் வந்து 10 ஆம்ஸ்ல இருக்கிறது. இது பார்த்தீங்கன்னா 4 சேனல். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுல 4 சேனல் அப்படின்னும் போது 4 டிவைஸ் வந்து இதுல மேக்ஸிமம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ இதுக்கான இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்க வந்து அவுட்புட், இங்க வந்து இதான் இதுக்கான இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ இது வந்து நான் ப்ளூ கன்லாம் போட்டு கொஞ்சம் இதாக வச்சிருக்கேன். பட் ஆனால் அதுல வந்து கனெக்டிவ் பின்ஸ் மாதிரி வரும், டேட்டா லைன் சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த டேட்டா லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ESP ரேடியோல கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இதான் வந்து ப்ரொசீஜர். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து ESP ரேடியோல கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். அதுக்கடுத்து இந்த நம்மளோட வீட்டில் இருக்க டிவைசஸ் எல்லாம் வந்து இந்த பின்ஸ்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பண்ண அதே விஷயத்தை நம்ம வீட்டில் இருக்க டிவைஸே வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட்ல எங்க இருந்ததுனாலும் ஒர்க் ஆகும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னோட டிவைஸ் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ல இருக்கணும், நம்ம மொபைல்லயும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கணும். இந்த ரெண்டுலயும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் மட்டும் எஸ்டாப்ளிஷ் இருந்தா போதும், நம்ம வந்து வேர்ல்டு வைட்ல எங்க இருந்தாலும் அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான். ஸோ இது வந்து ரிலே மாடல் வந்து இது வந்து நம்ம கடையில வாங்கினது. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே கூட ரிலே மாடல் செய்யலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே செஞ்ச ரிலே மாடல். ரெண்டுமே 4 சேனல் தான். ஸோ வந்து நம்மளே வேணா கூட செய்யலாம். இது எப்படின்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளே செஞ்சது. இது வந்து கடையில பை பண்ணது. அது மாதிரி இது மாதிரி நம்மளே நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே நமக்கு தேவையானது கூட ரெடி பண்ண முடியும். ஸோ அது வந்து அதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்கு. அது நீங்க நெட்ல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நெட்லயே ரொம்ப சிம்பிளாவே இருக்கு. அதை நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே கிடைக்கும். ஸோ இவ்வளவுதான் இது. இதுலயே பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப நான் வந்து ஆஃப் பண்ணி கட்டிடுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி வந்து முன்னாடி வந்து ஆன் பண்ணியிருந்த பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஷோ ஆகிட்டு இருக்கு. திரும்ப வந்து இப்போ நான் டைம் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஆஃப் பண்ணிட்டு அதையும் உங்ககிட்ட ஷோ பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி வந்து ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம எல்இடி எப்படி ஆஃப் பண்ணுமோ அதே கான்செப்டே நம்ம வீட்டில் இருக்க ஹோம் ஆட்டோமேஷனும் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுக்கான ப்ரோக்ராம் எப்படி ப்ரொசீஜர் அப்படின்றத நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன். இந்த ப்ரொசீஜர் தான். கோடிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸும் எல்லாமே சிம்பிளா இருக்கும். சார் அவ்வளோதாங்க சார். ஓகேப்பா. தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ இது வந்து மணிமாறனோட யூடியூப் சேனல், ரைட்?
he has lot of videos related to this home automation, electronics, Arduino, எப்படி என்னென்ன மாதிரியான சென்சார்ஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் அவர் போட்டிருக்காரு அவரோட யூடியூப் சேனல்ல. Right? I will share this YouTube channel link in WhatsApp. Okay, after this session you can go through and you can see. Right? So எவ்வளவு சிம்பிளான விஷயம் அப்படின்றதுக்காக நான் அதை வந்து சொல்றேன். இந்த வீடியோஸ் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு புரியும். ரைட்டா? ஓகே, இவ்வளவு இதுதான் விஷயமா பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஆட்டோமேஷன்ல நிறைய செஞ்சிருப்பாரு. பட் இதெல்லாம் வந்து அவர் வீட்டில் செஞ்ச ஹோம் ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ எஸ்டர்டே நான் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருந்தேன், ரைட், எப்படி வந்து உங்களோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ராடக்டை யூ கேன் டிசைன் யுவர் ஓன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் யுவர் ஓன். ஓகே, உங்க வீட்டில், பிகாஸ் நீங்க இப்போ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சொல்லுவாங்க அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி, இண்டஸ்ட்ரி, சேட்டலைட், ராக்கெட் எல்லாம் சரி. இப்போ நான் எப்படி லேர்ன் பண்றது? எடுத்ததுமே என்னால் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போயிட்டு என்னால் லேர்ன்லாம் பண்ண முடியாது. ரைட்? அந்த மாதிரி எங்கேயுமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ என்கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸ், ஓகே, என்கிட்ட இருக்கிற பட்ஜெட்டுக்குள்ளார நான் எப்படி ஒரு சில விஷயங்களை செஞ்சு லேர்ன் பண்றது? ரைட்டா? ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவரோட வீடியோஸ்ல நீங்க பார்த்தா தெரியும். எல்லாமே ஒரு செஞ்ச சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அவரோட வீட்டிலே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதோட எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பத்திலாம் நிறைய பேசியிருப்பாரு. ஸோ ஐ வில் ஷேர் திஸ் லிங்க் வித் யூ. ரைட்? ஸோ ஆஸ் ஐ said before, ஸோ எல்லா கம்பெனிஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டெவலப்மெண்ட் போர்டு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் STM மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்டு போர்டு. ஓகே, ஸோ இந்த போர்டு வந்து இட் சப்போர்ட்ஸ் ஃபார் Arduino. ஓகே, நீங்க Arduinoல இருந்து இந்த போர்டுக்கு கோட் எழுதலாம். நீங்க வந்து அதே அட்மெகா கண்ட்ரோலர் தான் யூஸ் பண்ணணுன்றது இல்லை. ஸோ இட் வில் சப்போர்ட் ஃபார் டைரக்ட்லி, இட் கேன் சப்போர்ட் ஃபார் யுவர் Arduino. ஸோ இதுலேயே அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான். உங்களோட இன்புட் அவுட்புட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா உங்களோட இதுதான் உங்களோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ரைட்? ஐ திங்க் visible, right? So மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸ்ட்ரைட்டா தான் கனெக்ட் ஆயிடும். ஸோ இங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் அஃபெக்ட் யுவர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். இது வந்து இட் இஸ் 3.3 வோல்ட் லாஜிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். இஃப் யூ கிவ் 5 வோல்ட், ஓகே, இதுல 5 வோல்ட் உள்ள கொடுத்தீங்கன்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஃபால்ட் ஆயிடும். பட் இட் கேன் டூ a lot of work. அண்ட் இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டெக்சாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட போர்டு. டெக்சாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட போர்டு எல்லாமே ரெட் கலர்ல வரும். ஒவ்வொருத்தரோட பிராண்டிங். ரைட்? ஸோ இந்த போர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் குட் ஃபார் சிக்னல் ப்ராசஸிங். இப்போ நான் வந்து ஒரு வாய்ஸ் ரெகனைசேஷன் பண்ணணும். ரைட்? இப்போ நீங்க வந்து உங்க கூகுள் அசிஸ்ட் இருக்கு, அலெக்ஸா இருக்கு, ரைட், இதெல்லாம் வந்து இந்த வாய்ஸ் ரெகனைசேஷன் பண்ணது பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி நீங்களே ஒரு வாய்ஸ் ரெகனைசேஷன் டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ அதை டிசைன் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ஹார்ட்வேர் இது. இட் இஸ் அவைலபிள் வித் லேன் கனெக்ஷன். ஓகே, உங்களோட நெட்வொர்க்கோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன சர்வர், இப்போ நம்ம எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்ற ஒன்று எஸ்டர்டே பேசியிருந்தோம். இந்த போர்டு உங்களோட எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங்காகவே வேலை செய்யும். உங்களோட ஒரு எட்ஜ் கம்ப்யூட்டராகவே இந்த போர்டு வேலை செய்யும். இந்த போர்டு அரௌண்ட் ஒரு 1200 rupees வரும் இந்த போர்டோட காஸ்ட். ஸோ இதுல அகைன் இட் சப்போர்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் Arduino இல்லாம மற்ற கோடிங்க எழுதலாம். பேசிக்கா நாங்கள் Arduino ப்ரிஃபர் பண்றது இல்லை. பிகாஸ் நம்மளோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, நீங்க அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து மார்க்கெட்ல போயிட்டு நீங்க ஒரு என்டர்பிரனர் ஆகணும், நீங்க ஒரு பிசினஸ் பர்சன் ஆகணும் அப்படின்னா, ஸோ எல்லாமே பேசிக்ல இருந்து Arduinoவே போயிட்டு இருந்ததுன்னு வைங்க. ஓகே, ஃபியூச்சர்ல வந்து அப்ப நீங்க ஒரு கம்பெனியா செட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா திரும்ப ஸ்கிராச்ல இருந்து நீங்க ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ சேம் வே உங்களோட அந்த பீகான், ரைட், இது இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டிவைஸ் இப்போ பர்டிகுலர்லி கொஞ்ச நாளா. ஸோ இந்த பீகான் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுது? ஒரு ப்ளூடூத் பீகான். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சைஸ்ல இருக்கும். அதுக்குள்ள இருக்கிற ஹார்ட்வேர் இது. ரொம்ப சின்ன ஒரு ஹார்ட்வேர், ஒரு சின்ன ப்ளூடூத் டிவைஸ், ப்ளூடூத் 5 வெர்ஷன் டிவைஸ் இது. இதுல ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு காயின் பேட்டரி போதும். இந்த சைஸ்ல ஒரு காயின் பேட்டரி பார்த்துப்பீங்க. இந்த MP3 பிளேயர் ரிமோட்ல எல்லாம் ஒரு காயின் பேட்டரி இருக்கும். ரைட்? ஸோ இந்த பேட்டரி இருந்ததுனாலே இட் இஸ் எனஃப் டு பவர் திஸ் பீகான். இந்த பீகான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ட்ராக்கிங். ஓகே, இதே டிவைஸ் வச்சு இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து ஐடி கார்டு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐடி கார்டை ப்ளூடூத் டிவைஸா டிசைன் பண்றாங்க. கோயம்புத்தூர்ல நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட்? ஸோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க, இப்போ அவங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து காலேஜ் பஸ்ல இல்லை ஸ்கூல் பஸ்ல அவங்க ஏறினதுல இருந்து திரும்ப அவங்க வீட்டுக்கு போய் அந்த ஸ்கூல் பஸ் இறங்குற வரைக்கும் அந்த உங்களோட பர்மிஷன்ஸ்ல உங்க காலேஜ் ஆர் ஸ்கூலுக்குள்ளார அவங்க எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ட்ராக் பண்ண முடியும். சேம் வே இப்போ சின்ன குழந்தைங்களா இருக்காங்க, இப்போ LKG ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் கிளாஸ் குழந்தைங்களா இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து எங்கேயாச்சும் வழி தெரியாம போவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்றதுக்காக வந்து அப் டு 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் இந்த மாதிரி பீகான்ஸ் வந்து அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சேம் இதே பீகான் வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்றதுக்குலாம் சொல்றாங்கல்ல. சப்போஸ் ஒரு 6 feet கிட்ட யாராவது வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அலாரம் பண்ணணும், ஏதோ ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுக்கணும், ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வைப்ரேஷன் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி சில சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க பாத்தீங்களா, அதெல்லாமே இதுல செய்யலாம்.
இட்ஸ் a beacon device. இது ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 1000 rupees-குள்ளார தான் வரும். ஓகே, ஏன்னா ஒரு ப்ராடக்டா வாங்குறதுனால 1000 rupees-குள்ளார வருது. நீங்க மாஸ் ப்ராடக்டா 1000 2000 மாஸ் ப்ராடக்டா வாங்கும்போது இன்னும் விலை குறையும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு யூ ஹேவ் ஹார்ட்வேர்ஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள். ஓகே, மார்க்கெட்ல நிறைய டைப் ஆஃப் ஹார்ட்வேர்ஸ் அவைலபிள். ஜஸ்ட் அந்த ஹார்ட்வேரை வாங்கி அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொண்டு வந்துட்டு இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் யுவர் ஓன் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஒரு பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கத்துட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டூ யுவர் ஓன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் யூ கேன் ஏர்ன் யுவர் செல்ஃப் வெல் ஸ்டடிங். நீங்க படிக்கும் போதே அதுக்கான ஏர்னிங்ஸ் நீங்க கொண்டு வர ஆரம்பிக்கலாம். இட்ஸ் அகைன் அபவுட் யுவர் ஸ்கில்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் இன்னைக்கு செஷனோட டாபிக் எவ்வளவுதான். ஸோ நாளைக்கு ஓகே டுமாரோ செஷன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா என்னென்ன சென்சார்ஸ் இருக்கு, ஓகே எப்படி எல்லாம் நம்ம சென்ஸ் பண்ணலாம், அந்த சென்சார்ஸ்ல என்னெல்லாம் ப்ராக்டிகல் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம ஜென்ரலா சொல்லுவோம் டெம்பரேச்சர் சென்சார்னா டெம்பரேச்சர் ரீட் பண்ணி சொல்லிடும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்ல அப்படி கிடையாது. நீங்க ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் சென்சாருக்குன்னு சில லைஃப் டைம் இருக்கு. அதே மாதிரி அது வைக்கிற என்வரான்மெண்ட் இருக்கு, அது எந்த மாதிரியான அவுட்புட்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்றது இருக்கு, எங்க வேலை செய்யும் எங்க வேலை செய்யாது அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, சில டெம்பரேச்சர் சென்சார் ட்ரையா இருந்தா மட்டும்தான் வேலை செய்யும், சில சென்சார்ஸ் வாட்டர்ல வேலை செய்யும், சில சென்சார் ஃபயர்க்குள்ள கூட போய் வேலை செய்யும். ரைட்டா, அந்த டெம்பரேச்சர் சென்சார்லயும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி நிறைய அல்ட்ராசோனிக் சென்சார், கேஸ் சென்சார், அதனால என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். பிகாஸ் எல்லா சென்சார்ஸ் மார்க்கெட்ல இருக்கு. பட் அப்புறம் ஏன் மார்க்கெட்ல இந்த மாதிரி டிவைசஸ் எல்லாம் இல்ல? ஓகே, இப்போ நம்ம சொல்றோம் எல்பிஜி சென்சார் ஒன்று இருக்கு. ரைட்டா, எல்பிஜி சென்சார் என்ன பண்ணா உங்க கேஸ் லீக்கேஜ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணும். அப்போ கேஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்டிமேட் பண்ற ஒரு சென்சார் இருக்குன்னா ஏன் அது மார்க்கெட்ல இல்ல? ஏன் அப்படி ஒரு டிவைஸ் மார்க்கெட்ல இருக்கு ஆனா அது அந்த அளவுக்கு ஓடுறது இல்லை. அப்ப அதுல என்ன ரியல் சேலஞ்ச் என்ன அந்த சென்சார்ல? பிகாஸ் அந்த சேலஞ்சஸ்க்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம்னா தான் we will become an entrepreneur. பட் அதுதான் என் மார்க்கெட்ல இருக்கிற டிவைஸ்க்கும் எனக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். வெல் டிஸ்கஸ் அபவுட் கேஸ் ஸ்டடி தேர்ஸ்டே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதுல வந்து கஸ்டமைஸ்டு ஹார்ட்வேர் எப்படி டிசைன் பண்றது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அன் அர்டினோ இப்போ இந்த போர்டெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி மார்க்கெட்ல இருக்கிற போர்டு. ரைட், ஸோ மார்க்கெட்ல இருக்கிற போர்டு அப்படிங்கும் போது எகைன் உங்க காம்படிட்டரே உங்களை பிரேக் பண்ணிடுவேன். இப்போ என்னோட ப்ராடக்ட்ல நான் இந்த போர்டு வச்சு என் ப்ராடக்ட்டை செஞ்சேன் அப்படின்னா டேட்டா இதுக்குள்ள இருக்கிற கோடையும் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதை பார்த்தாலே இதே மாதிரி ஒரு ஹார்ட்வேர் அவரும் போய் மார்க்கெட்ல வாங்கிட்டு வந்து அதே ப்ராடக்ட்டை டூப்ளிகேட்டா செய்யவும் முடியும். அப்படி இல்லாம டூப்ளிகேட் பண்ணாம இருக்கணும். பிளஸ் வந்து இதை வந்து பேட்டர்ன் பண்ண முடியாது. நான் புதுசாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சேன்னு வைங்க, இப்போ என்னோட ப்ராடக்ட்லயே புது விஷயத்தை நான் அதை ஒரு இன்வென்ட் பண்றேன் அப்படின்னா ஐ கேன் கெட் பேட்டன் ரைட்ஸ். ரைட், அந்த மாதிரி பேட்டர்னுக்கு போகும்போது இந்த மாதிரி ஹார்ட்வேர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, அப்பெல்லாம் என்ன ஆகும், உங்க கஸ்டமைஸ்டா உங்களோட ஓன் ஹார்ட்வேர் நீங்க டிசைன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹேவ் அ கஸ்டமைஸ்டு ஹார்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி. ரைட், அதுல இருந்து நாங்க எப்படி ஒரு கஸ்டமைஸ் ஹார்ட்வேர் டிசைன் பண்றோம், ஓகே எப்படி ஸ்கிராச்ல இருந்து எப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்கிராச் வந்து டிசைன் பண்ணி கொண்டு போறோங்கிற ஒரு கேஸ் ஸ்டடியை நம்ம வந்து தேர்ஸ்டே அப்போ பார்ப்போம். இட்ஸ் அகைன் an interesting topic. Right, okay, I will unmute all the participants. If you have any doubts you can unmute your mic and ask. Yes, I give permission for all attendees. Now you can unmute your mic and you can ask any questions. Any doubts, clarifications இத இருந்தாலும் கேட்கலாம். So if you have any idea ஏதாவது இந்த மாதிரி செய்யலாமா, இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா, டெக்னிக்கலா உங்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கறதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்ல. ஓகே, we will teach you. ஓகே, எப்படி டெக்னிக்கலா எப்படி எல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியாஸ் இருக்கு அப்படினாலும் you can share with us. இந்த மாதிரி பண்ணலாமா, இது பாசிபிளா, ரைட், இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் எனக்கு இருக்கு, இந்த மாதிரி ஐடியா எனக்கு ஒன்று இருக்கு, இந்த ஐடியா வந்து ஃபியூசிபிளா இருக்குமா, இல்ல அது செய்யறதுல என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், இல்ல எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும் இது செய்யறதுக்கு, ரைட், அதெல்லாம் கூட நீங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வாட்ஸ்அப் குரூப்ல என்னோட நம்பர் இருக்கும். ரைட், உங்களுக்கு அனுப்புற மெயில்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கூட இந்த டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் அப்படின்றதுல வந்து என்னோட நம்பர் இருக்கும். ரைட், யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ. I will support my level best. Any doubts? How can we do programming code, sir? Programming hardware amma or Software, sir. Software coding. Romba basic. If you know C language, okay, C language le konja basics theriyuduna you can start writing your own program.
ரைட். ஸோ ரெண்டு விஷயம் நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு ரைட் ப்ரோக்ராம், ரைட், ரெண்டு விஷயம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யுவர் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ். டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னதையும் நீங்க வந்து அந்த கார்னாக் மேப் இல்ல பூலியன் அல்ஜிப்ரா அப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணுமா அப்படின்ற அளவுக்குலாம் கூட தேவையில்லை. ஜஸ்ட் லாஜிக் கேட்ஸ். ஒரு அண்டு கேட் எப்படி ஒர்க் ஆகும், ஓகே, 0 கொடுத்தா அண்டு கேட்ல என்ன அவுட்புட், ஒரு ஆர் கேட் எப்படி வேலை செய்யும், ஒரு நாட் கேட் எப்படி வேலை செய்யும், எக்ஸ்ஆர் எல்லாம் கூட நமக்கு தேவையில்லை. ஓகே, எக்ஸ்ஆர் நாண்ட் எல்லாம் கூட அடுத்தது. ரைட்டா, பேசிக் இந்த 3 கேட் எனக்கு எப்படி வேலை செய்யும், 0னா என்ன 1னா என்ன, இது தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு போதும். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். ரெண்டாவது சி ப்ரோக்ராமிங். ரைட். ஸோ ஜாவா இப்போ நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்துருச்சு. பட் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இட் இஸ் சி அண்ட் சி பிளஸ் பிளஸ், இந்த 2 லாங்குவேஜ் தான் மேக்ஸிமம். அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து பைத்தான் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிறதுனால பைத்தான் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்க அந்த சி ப்ரோக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். நீங்க நார்மலா எப்படி ஒரு உங்களுக்கு ஐ வில் ஷேர் மை ஸ்கிரீன். ரைட். ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபயர் பேஸ் கூட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ற ஒரு ப்ரோக்ராம். ஓகேவா, இதுல நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். நீங்க எழுதுற நார்மல் சி ப்ரோக்ராம் மாதிரியே தான் இருக்கும். அதே ஹேஷ் இன்க்ளூட் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் வேற யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் நம்ம நெட்ல அந்த Arduino CC வெப்சைட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஹேஷ் டிஃபைன், ஓகே, மேக்ரோ அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோம். இதுவும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது அட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்து கால் பண்றோம். ஸோ இது ரெண்டும் அதுக்கான அட்ரிபியூட்ஸ். அது கால் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், செமிகோலன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றதா. இதே ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறீங்க அப்படின்னா செமிகோலன் வைக்க மாட்டோம். ரைட். அப்போ வந்து வாய்டு செட்டப் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன். ரைட். ஃபங்க்ஷனா நான் எழுதுறேன், இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனா நான் செமிகோலன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் சி லாங்குவேஜ் தான், நார்மல் சி லாங்குவேஜ். அது நீங்க எம்ப்ராய்டரியில நீங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் எழுதுறதும் நார்மல் சி ப்ரோக்ராம் 90% சேமா தான் இருக்கும். அந்த 10% டிஃபரன்ஸ் எங்க வரும்னா இங்க தான் வரும். இந்த ஜிபிஐஓன்னு சொல்றது, இந்த அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்றது. ரைட். அப்ப வந்து கேரக்டர், இது நம்ம ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்றது. இது வந்து நீங்க அரேன்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க. ரைட்டா, கேரக்டர் அரே. ரைட். ஸோ இந்த மாதிரியான அதே விஷயங்கள் தான். பட் இங்க நீங்க என்ன சொல்வீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் சொல்லுவீங்க. ஓகேவா, GPIO 0, GPIO 2, இந்த ஹார்ட்வேர் வந்து நீங்க சி ப்ரோக்ராம்ல சொல்லியிருக்க மாட்டீங்க. சரி, அப்ப இதெல்லாம் நான் எங்க போய் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் இன் யுவர் Arduino வெப்சைட். இந்த டாக்குமெண்டேஷன்ல போயிட்டு கெட்டிங் ஸ்டார்டட்ல இல்ல உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்கெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா, ஸோ உங்களுக்கான அந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே அங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ரைட். இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ள போயிட்டு ஸோ அவங்க என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் லைன் எழுதியிருப்பாங்க. அது என்ன அந்த லைன்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத. ஸோ இதை படிச்சுட்டு நான் டைரக்டாவே எழுதலாம். ரைட். இதெல்லாம் நீங்க இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, ஸ்ட்ரக்சர்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து ஒரு மெம்பரை கால் பண்றது. ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்டோட நேம், ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். அதுல என்னென்ன மெம்பர்ஸ் இருக்கும், நேம் இருக்கும், ரோல் நம்பர் இருக்கும், அவங்க படிக்கிற என்ன ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றது இருக்கும். இந்த மாதிரி அதை நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவோம், அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் கொடுத்து டாட் என்ன பாராமீட்டர் நீங்க ஆக்சஸ் பண்றீங்க, எந்த மெம்பர் ஆக்சஸ் பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி படிச்சிருப்போம். ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். ஸோ எல்லாமே நார்மல் சி ப்ரோக்ராம் தான். ரைட். அதுல ரொம்ப டிஃபிகல்ட் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நார்மல் சி ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சு அது மாதிரி லாஜிக். ஏன்னா நீங்க வந்து ஹை லோன்னு யூஸ் பண்ணுவீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா, ஹை லோ. இப்போ GPIO எனேபிள் பண்ணும்போது இஃப் யூ சி, ஓகே, இப்போ நீங்க GPIO யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த GPIO ஹை லோ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட். அப்போ இந்த கனெக்டட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான். அது தெரிஞ்சதுனாலே போதும். பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சாலே யூ கேன் ஸ்டார்ட் வெரி குட் ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, பேசிக் ப்ரோக்ராம்ல ரொம்ப நல்ல ப்ரோக்ராமே நம்மளால எழுத முடியும். Hope I answered your question. Any other doubts? Thank you, Pa. Sir. Yes. Arduino programming phone-ல முடியுமா? Sorry, எனக்கு வாய்ஸ் கரெக்ட்டா கேட்கல. Arduino programming phone-ல முடியுமா? நம்மளோட மொபைல் போன்ல, ஸ்மார்ட் போன்ல. ஸ்மார்ட் போன்ல Arduino program போடலாமா அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? ப்ரோக்ராம் செய்யலாமா? Yes, possible. There is an app. உங்களுக்கு Arduino app store போனீங்க அப்படின்னா, sorry, Play Store, right? When you go for Play Store, உங்களோட மொபைல்ல Play Store போயிட்டு அதுல வந்து Arduino நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். There's an app. Audio book app, right? So இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப் எல்லாமே இருக்கும். ரைட். உங்களோட Play Storeல இருக்கும்.
ஸோ இந்த ஆப்பை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ரைட்டா நீங்க உங்க மொபைல் போன்லயே ப்ரோக்ராம் எழுதலாம். ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு உங்க அர்டினோ போர்டை உங்க மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்க ஓடிஜி கேபிள் இருக்கும் பார்த்திருக்கீங்களா உங்க மொபைல் போனுக்கு, அந்த ஓடிஜி கேபிள் வழியா உங்களோட அர்டினோவை நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டா கனெக்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் லோட் யுவர் ப்ரோக்ராம். ரைட்டா ஸோ இதுல ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும், ப்ரோக்ராமிங் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். யூ கேன் ஜஸ்ட் ரெஃபர் திஸ். இந்த கெட்டிங் ஸ்டார்டட் ஆர்டினோ அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா. ஸோ இதுல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து they give a ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர். எப்படி ஒரு கோடை வந்து நீங்க ஸ்கிராச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது. ரைட்டா ஒரு கோடிங் எனக்கு சுத்தமா தெரியாது அப்படின்னாலும் ஓகே ஃப்ரம் திஸ் டாக்குமெண்டேஷன் யூ கேன் லேர்ன். ஸோ ஏன் பர்டிகுலரான டாக்குமெண்டேஷனை படிங்க அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா வென் யூ கோ ஃபார் அ ஜாப், இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு நாளைக்கு ஜாபுக்கு போறீங்க, இல்லை வாட் எவர் த கம்பெனி, ஓகே நீங்க ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனிக்கு போறீங்க, இல்லை எந்த கம்பெனிக்கு போனீங்கனாலும் ஓகே கம்பெனிஸ்ல உங்களுக்கு வந்து யாரும் சொல்லி தர மாட்டாங்க. they won't take any classes. they give just documentations. ஓகே இந்த மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கையில கொடுத்துருவாங்க. அந்த டாக்குமெண்டேஷனை ரெஃபர் பண்ணி தான் நம்ம வேலையை செய்வோம். ஸோ இதுல வந்து மனப்பாடம் பண்றதுல எதுவுமே இருக்காது. நீங்க வந்து அதில் மனப்பாடம் பண்ணவும் முடியாது, ஏன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. கரெக்டாக மனப்பாடம் பண்ண மாட்டோம். ஜஸ்ட் எப்பெல்லாம் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து டாக்குமெண்டேஷன்ல கரெக்டாக அந்த இண்டெக்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணி எனக்கு தேவையானதை நான் எடுத்து படிச்சு செய்யும். ஓகே தட்ஸ் வை ஐம் இன்சிஸ்டிங் யூ டு ரீட் த டாக்குமெண்டேஷன். ரைட் ஸோ if you find any difficulties in the documentation, anytime you can contact me, I will support you. இது எப்படி பண்றதுங்கறதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். Hope I answered your question. Any other doubts? You can ask any doubts related to electronics, related to communication, or whatever. I will answer you. Okay. Kumar sir. Raghu? Yes, sir. So that's all for my side, sir. Okay, Raghu. Thank you. The session was very much useful. Sir explained everything practically, and thank you, Manimaran, for explaining the things to the students practically. And I hope this hands-on session will be very much useful for your career selection and other things based on your interest. So that's all from our end, and it is thank you one and all. Thank you, Raghuvaran. Thank you, ma'am. And thank you, students. If you have any doubt, you can mail Mr. Raghuvaran, or you can WhatsApp Mr. Raghuvaran, or you can share in the group, common group you can share, and we will clear. So that when you come for the tomorrow session, if you have any doubt, and please clear those doubts before coming to the tomorrow's class, so that there will be some continuity, you will understand the tomorrow's concept. So this is our request, and thank you one and all for attending and the today's session. Thank you all. Raghu, if you want to say anything, otherwise we can close the meeting. Madam, would you like to share your views, ma'am? So ma'am left. Okay, Raghu, if you want to say anything, otherwise we can close the meeting officially. So that's all, sir. We will close. Thank you, Manimaran. We would like to, on behalf of Department of ECE, once again we thank you, Mr. Raghuvaran and Mr. Manimaran, for sharing your thank you, sharing your things. Thank you one and all. Thank you, students. Now we can close the session officially. Thank you. Thank you all.